آپ اسلامی کنٹینٹ کرتے ہو یا آپ مجرا کرتے ہو یہ آپ کی وہ ہے, لیکن اس کے سوری اب آپ نہیں آپ چلے سر, چلے کھلیں گے ابھی, آپ کھلیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. کتنا اچھا لگ رہا ہے منیر تمہارے منہ سے لڑکی کا لفظ سن کے. یہ گل ہے, میں پوڈکاسٹ نہیں کرتے, اس کو ایک کام کرتے ہیں, چٹ چٹ سیشن کرتے ہیں. غلط ہے نا, گورنمنٹ کا کوئی وہ بھی آ گیا, لا بھی آ گیا. نہیں پیار کا جو سلوگن تھا وہ غلط تھا. جس بندے پہ ڈاؤٹ ہو نا یار انہوں بھی اللہ نے نوازیا ہے, اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں. دیکھیں یہ میڈیا سیلز بنے ہوئے تھے جی, یہ 4 چینل جو ہیں اس پارٹی کے ہیں, یہ 4 چینل اس پارٹی کے, آج بھی ایسے ہی ہے, آج بھی ایسی ہے. تو کہنا ہے اسامہ اور منیر بہ جانتے آپس میں کہنا اچھا یار ہے حافظ احمد ہیں جتے فلانا ہیں جتے, سر ہم نے یہاں پہ شلواریں اتاری لوگوں کی, ہم نے پگڑیاں اتاری لوگوں کی, ہم نے ماں بہن ایک کر دی, ہم نے میر شکیل الرحمان ہیں یا آپ جو ہے وہ میاں عامر ہیں یا آپ جو ہے وہ سلمان اقبال ہیں, چلا لینا ہے چلا. میں نے قاسم علی شاہ کو اسکرین اور اسکرین کے پیچھے ذرا مختلف نہیں پایا. آپ ایسے سی او کام کریں رائٹ, تو بہت بڑی سی او او چیف آپریٹنگ آفیسر. سی شاہ صاحب کیسے پھنس گئے کنٹروورسی میں؟ اور میں جتنا خان کے خلاف ہوں اتنا ہی میں شہباز شریف یا نواز شریف کے خلاف ہوں, یہ بتانا بھی ضروری ہے, اور اتنا ہی زرداری کے بھی خلاف ہوں, یہ السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی اس نشست کے اندر ونس اگین ایک بڑے ہی پیارے دوست, محبت کرنے والے, خلوص سے ملتے ہیں جب بھی ملتے ہیں, اور رہنمائی بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا میڈیا سے پچھلے 15 سال سے تعلق ہے. تقریباً 13-14 سال ایز اے اینکر انہوں نے مختلف پاکستان کے جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں ان کے اوپر اپنی خدمات سر انجام دی. بڑا بولڈ بولتے ہیں, اکثر میں ان کو کہا بھی کرتا ہوں کہ جناب اتنا کھل ڈل کے نہ بولیں, آج کل حالات نہیں ہیں, لیکن یہ بڑا بے باک ڈسکشن کرتے ہیں. اب اللہ سے دعا بھی ہے کہ محفوظ رہیں, کیونکہ جتنا یہ کھل کے بولتے ہیں آج کل اتنے کھل کے بولنے کی آزادی اس ملک میں نہیں ہے. تو بڑی سیدھی بات ہے, ہم تو ڈرتے ہیں, اور لیکن یہ نہیں ڈرتے, ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کا پیچھے کوئی ریفرنس ہے, کوئی پاوا شوا لڑایا ہوا انہوں نے, یا کیا چکر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا کھل ڈل کے سامنے آتے ہیں اور بڑی مزدار سے ڈسکشن کرتے ہیں. پھر انہوں نے اپنا 13-14 سال کا جو میڈیا کا کریئر ہے اس کو ایک بریک دی, وہاں سے پھر یہ کارپوریٹ سیکٹر میں آ گئے, وہاں سے دوبارہ ان کو اسکرین کے اوپر آنے کا شوق چڑھا, تو انہوں نے بھی پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا. تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اتنا اتار چڑھاؤ اپنے کریئر کے اندر کیوں, اور کچھ میڈیا کی جو اندر کی جو کہانیاں ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. پھر کارپوریٹ کلچر کے اندر انہوں نے کیا ڈفرینس پایا اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور موسٹ امپورٹنٹلی, پہلے یہ کام کر رہے تھے میڈیا چینل کے اوپر ایز اے اینکر, اب یہ ڈیفینیٹلی جب پوڈ کاسٹ ہوسٹ کر رہے ہیں تو خود اس چینل کو اون بھی کرتے ہیں. تو یہ سارے ڈفرینس بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ ایز اے آنر کام کرتے ہیں کسی جگہ پہ تو کیا فیلنگ ہوتی ہے. میرے ساتھ موجود ہے جناب اسامہ طیب صاحب. اسامہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان جناب, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ انرجی میں نے کتنی رکھنی ہے سر؟ انرجی آپ نے اتنی رکھنی ہے کہ آج آپ نے مجھے بھی وہ جولی پن جو آپ کے اندر ہے نا وہ مجھے, کیونکہ آپ کی مجھ سے ایک ہی شکایت ہے. آپ نے انٹرو میں اتنا بور کیا مجھے. سر میں وہی کہنے لگا ہوں نا کہ آپ کی میرے سے ایک ہی شکایت ہے کہ جناب ایڈا پھکا تسی ہو کے بہندے ہو, تو آج ذرا تھوڑا ذرا کرشمہ ادھر بھی ذرا کرو نا. کٹ نہیں کریں گے نا؟ کٹ کچھ نہیں ہوگا. ہاں شرط ایک اٹیچ ہے ساتھ کہ آپ نے وہ والا کانٹینٹ یا وہ الفاظ کو چناؤ استعمال نہیں کرنا جو میں چلانے پہ سوچوں 2 دفعہ. آپ نے ایسی بات کرنی, دیکھیں فن تفریح مذاق کریں گے, لیکن کیونکہ آپ تھوڑی سی ذرا بیلٹ سے بھی آگے چلے جاتے ہیں, آپ کی جو بیلٹ ہے نا کراس ہو جاتی ہے. ایسے کریں نا آپ دونوں مل کے لگا لیں گے, کولیبوریٹ کر کے لگا لیں گے. ہاں یار یہ تو ویسے میں نے آپ سے بولا ہی نہیں ہے. ہاں کولیبوریٹ کر کے لگا لیں تو گے. پھر بھجن ایک کام کرتے ہیں نا, اس کو پوڈ کاسٹ نہیں کرتے, اس کو ایک کام کرتے ہیں چٹ چٹ سیشن کرتے ہیں. کیا میں ابھی محمد علی صاحب کے ساتھ کر کے آیا ہوں, میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے, میں سارے سوال کر آیا ہوں. نہیں دیکھیں محمد علی بھائی تو بڑے آدمی ہیں جناب, ان سے تو اپنے آپ بھی اتنے بڑے آدمی ہیں یار, اتنے بڑے کمپنی کے سی او ہیں آپ ماشاءاللہ. پتہ نہیں آپ یہ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے لوگوں کو کی دفن دال روٹی چل رہی ہے. امیر ترین آدمی ہیں آپ اچھا آپ کو سادہ چائے ملی نا؟ سادہ کیا؟ سادہ چائے ملی ہے نا؟ ہاں جی. تو پھر اس کا مطلب دال روٹی چل رہی بھائی. نہیں وہ تیمور ڈار صاحب آئے ہوئے تھے, آپ نے کہا تھا میں نے کھانا منگوایا, آپ کے لیے بھی منگوا لیتا ہوں. اب وہ بھی کیونکہ سی او ہے کمپنی کے, ان کے لیے آپ نے کھانا منگوا لیا ہے, مجھے آپ نے آ جاؤ میں پوچھے ہی نہیں. لیکن سر آپ بھی الحمدللہ سی او تو آپ بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ بھی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے سی او ہیں جناب الحمدللہ. لیکن مجھے تو آپ نے کچھ نہیں پوچھا کھانے کے لیے, نہ منگوایا آپ نے. سر دیکھیں ہمارا اصول پتہ کیا ہے, بچے باہر تاڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا وہ دیکھیں گے کہ جنی چنگی پوڈ کاسٹ کھانا بھی ہونا چاہیے. اچھا بالکل ٹھیک ہے, چلے میں پوڈ کاسٹ صحیح نہیں ہوئی چائے کا کپ میں پورا زور لگا دوں گا. اور بتائیں آپ, اور بتائیں مجھے ذرا یہ بتائیں تھوڑا سا کہ پیدا کہاں پہ ہوئے. یہ نہ کہیے گا کہ پلانٹ ارتھ پہ, وہ مجھے پتہ ہے,
कहाँ से ताल्लुक है? सर मैं जहाँ पैदा हुआ वो जगह है सादकाबाद, सादकाबाद। और मेरा सादकाबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक और है। मैंने सादकाबाद पैदा होने के मेरा ख्याल है कि 17 दिन बाद मैं अपने जो मेरा आबाई इलाका है वहाँ पे आ गया था। 17 दिन बाद। बड़ी क्विक जर्नी है वजह। हाँ 17 दिन बाद। तो सादकाबाद मैंने देखा है तकरीबन कोई आज से 4 साल पहले। मतलब मैंने 34 साल बाद देखा है मुझे सादकाबाद का इतना ही पता है कि यहाँ से कोई कमो बेश भी 8 से 10 घंटे की नहीं अब नहीं, अब तो मोटरवे है। 3 घंटे मुल्तान और आगे 1.5-2 घंटे आगे 5 घंटे में आप जब मैं सादकाबाद हो यूनिवर्सिटी दौर में था ना, तो उस वक्त मेरा एक कुलीग साथ मेरा एक क्लास फेलो था, वो सादकाबाद से था। अच्छा। तो उस वक्त उसको 8 से 10 घंटे लगा करते थे। नहीं वो तब की बात है। अब तो मोटरवे मुल्तान तक बन गई, मुल्तान से आगे रह ही नहीं गया रहीम यार खान, और साथ ही सादकाबाद वहाँ पे। सर ये एजुकेशन कहाँ से हासिल की? अब्बा की जो है ना वो जॉब वहाँ पे थी FFC पे। ठीक है। तो मेरी पैदाइश हुई थी शेख ज़ैद में। क्वालिफिकेशन सर मेरी जो है वो मैंने जो पहले 5 साल थे वो प्राइवेट स्कूल में किए मैंने। उसमें अब्बा जब थे उसमें दीवान ग्रुप में थे। ठीक है। तो उनका स्कूल बड़ा अच्छा था, दीवान सलमान फाइबर लिमिटेड। अल्लाह करे कोई सुन रहा हो तो कोई रब्ता कर ले, बड़ा दिल करता है, क्योंकि वो छोटी क्लास से आए, 3री और 5वीं क्लास मैंने वहाँ से की थी। नहीं अब तो उनको करना चाहिए, मशहूर हो गया माशाल्लाह। पता नहीं यार, ये तो इस मशहूरी पे भी आपको बताऊंगा बाद में मैं। ये आपने इसका मशहूरी का सवाल जरूर करना है इस पे, सर मैं कर आपको लेंगे बताऊंगा। कर लेंगे। तो उसके बाद ये हुआ कि अम्मा जो हैं वो उसमें थी एजुकेशन सेक्टर में। 18th ग्रेड से वो रिटायर हुई। तो शी वाज लाइक कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बड़ा अच्छा होता है, सही। तो गवर्नमेंट में पढ़ना है। तो हम चले गए गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 हाफजाबाद में। सही। हाफजाबाद मेरी सारी जो है वो जिन्होंने जंपल आखी था वो वे टाट होते थे, टाटों पे पढ़ा करते थे। और गर्मियों में दरख्त की छाँव के नीचे बड़ा मज़ा आता था। सोटियाँ बड़ी पड़ती थी, शदीद तरीन किस्म की छुट्टियाँ बड़ी करता था मैं। तो एक दिन वो मेरे एक अल्लाह गरीक रहमत करे इलियास साहब जो है वो हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे। तो उन्होंने लाइन में खड़ा किया हुआ, मैं 4-5 छुट्टियाँ करके आया, सारों को लाइन में खड़ा किया हुआ। अब मैं उर्दू बोलता था। फिर मैंने कुछ सोचा अपने जहन में, मैं यार ये तो सोटियाँ शुरू हुई हैं ना मेरे तक भी आनियाँ ने। मैंने सोचा, जहन में सोचा, और वो था भी सच। मैंने उनको बताना ये चाह रहा था कि मेरी जो मदर हैं, मेरी अम्मा को मामा जो हैं वो उन्होंने कहा कि छुट्टी कर लो इस तरह से। सही। तो मैंने अभी उनको मेरी मामा ही कहा, तो उन्होंने कहा केड़ा तेरा मामा इधर आओ, धड़ा जो है वो उन्होंने। अच्छा वो मामू पे ले गए मामा। वो उन्होंने धड़ा जड़ा मारिया। फिर तो बड़ी कुट खाती सर। और देन वहीं से मैंने जो है वो FSC की। सर जी मुझे एक सवाल का जवाब यहाँ पे दीजिए, इससे पहले आप आगे जर्नी को लेके चलें। अभी यार तक ठहर तो जाए, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, फिर मैंने MBA किया हुआ, मुझे वो तो बताने दें। नहीं वो आपने अच्छी जगह से किया ना। मैंने यहाँ पे जो सवाल है ना बड़ा जरूरी है। अच्छी जगह से क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। अच्छी जगह नहीं थी। सर मैं बताता हूँ क्यों। कमो बेश भी अगर मैं कोई एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, कोई 50 के करीब गेस्ट मेरी पॉडकास्ट में ये टैग नहीं, ये टैग यूज़ कर चुके हैं जी, हम टाट वाले स्कूल से हैं। बट आज तक मुझे कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला कि यार ये सारे सक्सेसफुल लोग, ये सारे अमीर लोग ये टाट पे क्यों पढ़ के आते हैं, बाकी जो अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? ये ना बात है, देखें आज से तकरीबन कोई 25 साल पहले की ना। हाँ सही है। ठीक है। अच्छा 25 साल में बड़ा कुछ बदल चुका है जी। और उन 25 सालों में हमारे एक स्कूल हुआ करता था। आप इसको देख लीजिएगा अगर आपकी मार्केटिंग जो है वो इसको इजाज़त देती हो। बीकन हाउस जब आया था तो वो 4th क्लास तक था और मैं 5th में था। ठीक है। तो दैट वाज द ओनली ब्रांड एट दैट टाइम। बिल्कुल सही है। और DPS एक आया, वो भी उसकी क्लासेस भी हम आगे निकल चुके थे, वो पीछे था। तो हमारे जो स्कूल हुआ करते थे, मैं मतलब 5th से पहले जब पढ़ा तो मैं स्टैंडर्ड कैम्ब्रिज स्कूल जो है वो करता था। अल्लाह गरीक रहमत करे, उनके जो प्रिंसिपल है उनका इंतकाल हो गया। तो वो जो क्वालिटी एजुकेशन एट दैट टाइम था ना वो वहीं पे हुआ करता था, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल थे ना उसमें FA किया होता था टीचर्स ने, FA करके आके पढ़ाना शुरू कर देते थे। किसी ने BA किया होता था, ये MSc करके आए हुए थे। सही। MS तो उस वक्त नहीं इतना, लेकिन MSc BSc करके आए हुए थे, पढ़ाते थे और फिर बड़े ज़ोको शौक से पढ़ाया करते थे। सही। और ये इस तरह से नहीं है, यानी देखें ये आपको डंडे पढ़ रहे हैं, ये सर डंडे बड़े ज़रूरी हैं। लेकिन अब तो कल्चर खत्म कर दिया सर गलत है ना, गवर्नमेंट का कोई वो भी आ गया, लॉ भी आ गया। नहीं प्यार का जो स्लोगन था वो गलत था। देखें आप अपने बच्चे को अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको आप मार के पढ़ाएं। खौफ और डर के बगैर आप ह्यूमन नेचर को सीधा नहीं कर सकते। लेकिन इसका मिसयूज भी तो भजन दुबा के हुआ है ना, हड्डियां भी तोड़ी गई हैं, खास तौर पे आज भी जो मदरसों में हमारे आज भी हो रहा है। ठीक है। वो किसी भी चीज की जो है ना एक्सट्रीमिस्ट जो हो जाता है ना, कोई भी चले जाए ना वो ठीक नहीं है। उन बड़ी कुट पई हुई है सर करो, मतलब बड़ी वो इसमें तो देखिए ये चीजें आज कभी ट्राई की अपने बच्चे के उत्ते हाथ चुकन दी कोई करन दी? अब दोस्ती हो गई है बच्चों के साथ। सर उदों भी होंदी सी दोस्ती, लेकिन चंडा भी पैंदियां सी। सर उन्हें इन्नी सोहनी गल कीती है ना,
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਪਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ बदकिस्मत जनरेशन है। हकीकत तो बात ये है कि हम ना वो दरमियान वाले हैं। उसने मुझे बड़ा कन्विंस किया उसकी बात ने, और बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा यार हम सबका यही है कि हम पहले उधर डरते रहे हैं, अब हम अपनी औलाद से डर रहे हैं। पहले माँ बाप हमें नहीं चाहते रहे हैं, अब हमारे बच्चे हमें नहीं चाह रहे हैं, तो हमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि माँ बाप चाहते रहे, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि बहरहाल हम डरते थे और आज भी डरते हैं। डरना चाहिए भी उसके अंदर जो है वो मुझे लगता है। तो ये सर वो जो उसकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, आप उसके ऊपर इनकार नहीं कर सकते। आई डोंट नो आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, लेकिन मैं क्योंकि पढ़ा हुआ हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर बेंच वाले से तो पढ़ा हूँ, बट टार्ट वाले से मैं नहीं पढ़ा। गवर्नमेंट था? हाँ, मैं गवर्नमेंट में 2-3 क्लासें पढ़ी हैं, लेकिन नहीं, टार्ट से मुराद ये होता था ना कि सर देखें क्लासरूम्स कम हुआ करते थे, स्टूडेंट्स ज़्यादा हुआ करते थे, तो सफ़ेद शलवार कमीज हुआ करती थी, और अच्छा मेरे साथ यूनिफॉर्म हुआ करते थे हर दिन का ना अलग से। तो उसमें ये होता था, अच्छा 7 वैसे सिलवाए हुए थे, सिलवाए शायद 7 नहीं सिलवाए होते थे ना। तो वो मैं एक दिन बड़ा तिड़ के जाके ना ज़मीन पे बैठ गया, तो मेरे मास्टर साहब कहते ने शर्म नहीं आती तेनू। मैं सर की होया, किड्डे सोहने माँ ने कपड़े धो के दिते ने, घरों बोरी ले आया कर, उन्हें तो बैठा कर। मैं कि सर ठीक है, मैं अगले दिन बोरी लेके आना शुरू कर दिया। तो वो बोरी टाट है, ठीक है, वो इतनी मज़े की हवा और वो सारा कुछ जो आज नहीं इस चीज़ को एंजॉय कर सकता, आज का बच्चा इस चीज़ को नहीं कर सकता। हमें इसकी वजह से आज जो हमारी जो ख़ास तौर पे जनरेशन, उसमें देख लीजिए आप जो सेहत के मसले मसाइल इसी वजह से है ना, ऐसे ही कि देखें सुबह छत पे रात को सोना, सुबह पहली किरण के साथ उठना, नमाज पढ़नी और फिर स्कूल के लिए तैयारी करनी, नाश्ता टिका के पराठे खाने देसी घी वाले, वो चीज़ें आज नहीं हो सकती। आज खाओ ना सारा दिन अगला, बल्कि आज ना बच्चे का, मेरे छोटे बेटे का स्कूल में था, मदर स्कूल उन्होंने बुलाया हुआ था कोई एक्टिविटी के लिए, तो मैं और बेगम जो है ना चले गए। मैं फिर उनको छोड़ के वापस आया, तो मैं बेगम को जाते हुए कह रहा, मैं कि यार आज कितना अच्छा लग रहा है, बड़े अरसे के बाद ना, वरना होता है स्कूल सुबह सुबह छोड़ा आके फ़ौरन सो गए। मैं कहा आज कितना अच्छा लग रहा है। बेगम कह रही हाँ वाकई बड़ा अच्छा लगा। मैं कहता फिर सुधर दे क्यों नहीं? अच्छा ये बात कह के बेगम को छोड़ के मैं आगे फिर सो गया दोबारा। तो हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, चेंज भी हो गया, और कुछ हमने जानबूझ के भी कर लिया है। कुछ तो ज़रूरत है, कुछ जानबूझ के कर लिया। उसके बाद आगे सर थोड़ा ज़रा बढ़िए, फिर इंजीनियरिंग में आए। फिर अब्बा जी ने कहा इंजीनियरिंग करनी है पुत्र तू। ठीक है, अब्बा खुद भी इंजीनियर है, अब्बा इंजीनियरिंग करनी है। मैं क्या अच्छा जी कर लेते हैं। मैं क्या मैं नौकरी नहीं करनी है इंजीनियरिंग की, और ना करी तो इंजीनियरिंग करनी, बस टैग लगवा लो। टैग लगवा लो। मैंने फिर सर टैग लगवा लिया। फिर मुझे शर्म आई, मैंने कहा यार अब पढ़ा ही लूँ मैं थोड़ा सा इंजीनियर्स को। फिर मैंने उनका भविष्य ख़राब किया, ठीक है, उन इंजीनियर्स का। फिर MBA किया मैंने, और फिर मैंने PhD के 4 कोर्सेज पढ़े। PhD के 4 कोर्सेज पढ़े ना, तो मेरी तारीख दिन रखे गए शादी के। ठीक है, तो मैं जो सेमेस्टर पढ़ा था वो पढ़ने के बाद मैंने कहा यार अब जो है ना एक सेमेस्टर मैं ब्रेक ले लेता हूँ यार, मतलब एक रोज शादी कड़ा रोज होनी है। एक सेमेस्टर वो सर आज तक ब्रेक 10 साल हो गए हैं, वो ब्रेक ही चल रही है मेरी उसकी। ये आपकी इस बात पे ना मुझे अपना वो याद आ गया। मैंने भी एक ही सेमेस्टर की ब्रेक ली थी, और मैंने आखिरी सेमेस्टर में ब्रेक ली थी, और वो आज तक मैं ब्रेक ही चल रही है। नहीं होता सर, नहीं पूरा होता, नहीं वो नहीं हो सकता। सर मीडिया में किस तरह है, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो आपने जिक्र नहीं किया कि क्वालिफिकेशन तो आपकी नहीं थी मीडिया से। सर मैं ना छोटा सा था। कितने छोटे? मुझे ये जब टीवी देखता था मैं, तो मुझे ना वो टीवी हुआ करता था इस तरह से, उसके पीछे वो ना एक धोतू सा निकला होता था। हाँ, पुराने जमाने में। तो वो मैं ना अपनी खाला से क्या करता था कि इसके अंदर कैसे लोग आते हैं, आप ये मुझे खोल के दिखा सकती हैं? मुझे लगता था लोग ना इसके टीवी के अंदर एक अलग से मखलूक है, तो वो चल फिर रही है, वो पूरी दुनिया ही अलग है बिल्कुल ना। तो मुझे वहाँ से वो मुझे ये था। तो वो एक दिन उन्होंने कहा हाँ मैं खोल के, उन्होंने वो तो ही खोला। मैंने कहा नहीं ये ना खोले, मुझे स्क्रीन खोल के दिखाया, मैंने इन 2 लोगों से मिलना है। अच्छा, दैट वाज द फर्स्ट, मतलब इतने भोले थे जो है वो। हाँ मेरे नाना मुझे भोलू कहा करते थे। तो वो दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो टीवी से रिलेटेड थी कि यार ये लोग इतना मजे का, ये सारे ये उनके घर की सारी बातें हैं यार, हमें मिलते क्यों नहीं है ये, इनको टीवी से बाहर निकालते हैं। फिर वो हमारे एक फैमिली फ्रेंड ही थे, तो उनके ना एक फोटोग्राफी की शॉप थी, पता है पहले वो रील हुआ करती थी और वो सारा कुछ जो है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी ना पिक्चर बना के ना तो अपनी दुकान के बाहर लगाऊंगा। सही, मुझे बड़ा अच्छा लगा, भोलू होने की वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात है, मैं ज़रा पहचाना चाहूँगा लोगों में, जाना चाहूँगा। उन्होंने फोटो लगा के बाहर लगाई, तो मैं लड़ने चला गया। मैंने कहा ब्लैक एंड वाइट क्यों लगाई है? कहते कलर ना धूप से ख़राब हो जाते हैं। मैं FSC कर रहा, तो फिर वो टीचर ने कहा यार आप तो वही जिसकी फ़ोटो लगी। मुझे और अच्छा लगा, ठीक है। फिर मैंने मॉडलिंग की कोशिश की कि मैं मॉडलिंग कर लूँ, मुझे लगता था मैं बहुत हैंडसम हूँ। तो वो वहाँ पे तो नहीं बात उस तरह से बन सकी एक्टिंग में या उसमें मॉडलिंग में।
پھر میں نے کہا یار چلو خبریں پڑھ لیتے ہیں یا جو بڑی ہے صحیح ہے کوئی ٹی وی تے وچ جانا ہے ٹھیک ہے. پھر میں جب جیسے انجینئرنگ کمپلیٹ ہوئی تو میں رائل نیوز میں نے آغاز کیا اس میں. اچھا دیٹ واز یور فرسٹ انٹری وہاں پہ تھی. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ میں جب گیا تو پھر بڑی ٹف ٹریننگ ہوئی. تقریباً لوگ مہینے بعد شاید ہو جاتے تھے. میرا ایکسنٹ بڑا خراب تھا, ابھی بھی خراب ہے, اب تو میں نے اور خراب کر لیا نا, ٹی وی کے لیے ٹھیک کر لیا تھا. تو وہ بڑی محنت کی اس میں. آواز میری اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے ابھی ہے. تو وہ جب کر لیا تو پھر میں آنر ہو گیا وہاں پہ. پھر میں نے پروگرام کرنا شروع کر دیا. اس طرح سے ہوا. سر اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. میں نے کل بلکہ صفدر صاحب تھے میرے ساتھ, ان سے بھی میں نے پوچھا. صفدر صاحب 7 نیوز میں تھا. ہاں اچھا. میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ آواز کیونکہ ان کی بڑی ماشاء اللہ بھاری بھرکم اور خوبصورت لہجے والی آواز ہے نا, بڑا پیارا انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے. کیا نام ہے اپنا, نام کیسے ذہن سے نکل گیا, ضیاء محی الدین ثانی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی, ایسے بہت پیارا لہجہ ان کا نا. تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا, میں کہ سر اگر کوئی مطلب ایسا شخص جس کی آواز, میں اپنی مثال دی, میں کہ میرے جیسا شخص جس کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ بہتر کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے. تو انہوں نے بھی کچھ ٹپس شیئر کی. تو آپ بھی اگر کوئی ٹپ شیئر کرنا چاہیں. کیا بتایا اس نے, وہ صفدر کے بعد کوئی بتا سکتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, اور ان کا جو ایکسپیرینس تھا نا, گھوڑوں میں بولا کریں پہلے, ایسا کچھ نہیں, انہوں نے گلے سے بولنا شروع کریں, پھر سینے پہ آئیں, پھر پیٹ سے بولیں, سینہ گلا. انہوں نے جو چیزیں بتائی وہ ڈفرینٹ تھی. وہ تو ٹیکنیکل سائڈ پہ چلے گا نا, کیونکہ ایز اے وائس اوور آرٹسٹ ان کا تو کام ہی ہے. آپ نے مطلب کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ تھوڑا سا بہتر کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے. سر یہ نا کہ میں نے اس کو کوشش کر کے سنتا رہا, دیکھتا رہا, موبائل پہ ریکارڈ کرتا رہا کہ یار یہ کہاں پہ جا کے مجھے خود اچھی لگ رہی ہے, کس طرح سے ہے. مجھے ایک کلاس والوں نے کہہ دیا کہ تمہاری لڑکیوں جیسی آواز ہے. مجھے بڑا غصہ آیا نا. میڈیا میں آیا, لڑکیاں کتوں مل گئی. جب میں میڈیا میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری واقعی لڑکیوں جیسی آواز ہے. تو پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑا کام کیا, تھوڑا نہیں بہت کام کیا اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک تو یہ سفر پھر آگے چلتا گیا. پھر رائل سے میں اس میں اسٹار ایشیا ہوتا تھا نیشنل چینل, اور ساتھ پنجاب ٹی وی تھا ان کا, ادھر چلا گیا. وہاں سے چینل 5 سے ڈی ایم سے پھر رائل واپس. ایک جگہ پہ ڈائریکٹر پروگرامز رہا, ایک جگہ پہ ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز رہا. ساتھ ساتھ پروگرام کا سلسلہ چلتا رہا. وہاں سے پھر 92 کی لانچنگ ٹیم میں آ گیا, وہاں پہ کام کیا. ادھر سے وقت سے پھر 7 سے پھر میں کارپوریٹ میں چلا گیا. صحیح. تو یہ جو آپ کی 13-14 سال کی جرنی تقریباً رہی, اس میں آپ کو کیا چیز بیسٹ لگی؟ آپ نے کیونکہ ظاہر ہے اسکرین پہ بھی آئے, اسکرین کے پیچھے بھی کام کیا, تو اس میں بہتر کون سا ماڈل تھا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے یار جو سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں نا, دے آر دا بیسٹ ون, بٹ سائنس کچھ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ جو سامنے لوگ, اب جس طرح ہم 2 لوگ بیٹھے ہیں, ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں, ریکارڈ ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے پیچھے پوری ٹیم ہے, پوری ایک مشینری ہے جو اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہے. تو آپ کو کیا بہتر لگا ایز اے پرسن؟ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. آپ جب ہوتے ہو نا میڈیا میں تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں جو بادشاہ ہیں اور ایک وہ ہیں جو بادشاہ گر ہیں. تو وہ دونوں طرح کے لوگ ٹھیک ہیں. مطلب آپ آئی واز اینکرز ہیڈ, تو وہاں پہ اینکرز کو ٹریننگ کروانی اور وہ سارا وہ کرنا. تو اس میں سے جب کوئی بندہ 2-4-5 سال بعد آپ کو ملتا تھا یا کال کرتا تھا یا یہ کہتا تھا کہ یار سر آپ نے یہ چیز سکھائی یا یہ سارا کچھ کیا, تو بڑا ایک اچھا سا لگتا تھا. مطلب میں نے کبھی نام نہیں لیا اس چینل پہ کون بیٹھا ہوا ہے, لیکن جب بھی کال آتی ہے یا میسیج آتا ہے یا کسی جگہ پہ ملتے ہیں تو وہ ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے. میڈیا پہ خود آنا وہ بھی ظاہر ہے کہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اسکرین کا نشہ بتائیے سر. اسکرین کا نشے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک الگ ہی دنیا ہے. آپ کو جو فیم کا نشہ ہے, کہتے ہیں کہ اس سے برا نشہ کوئی ہے نہیں ہے دنیا کے اندر. اچھا فیم کیا ہے پہلے تو اس کو ڈیفائن کر لینا. بتائیں آپ کے نزدیک فیم کیا ہے نا. وہ یہ ہے کہ باہر کھڑے ہوئے بندے کو کہیں اسامہ طیب کون ہے, وہ کہہ جی وہ ہے, ٹھیک ہے, یہ فیم ہے. ٹھیک ہے. کسی کو یہ کہنا یار میں فلاں ٹی وی چینل پہ آتا ہوں, آپ نے دیکھا ہے, 99% لوگ آپ کو کہیں گے ہاں میں نے دیکھا ہے. ہاں میں کہوں آپ کا چہرہ بڑا جو ہے نا وہ ہے. میں جب پہلی دفعہ رائل میں خبریں پڑھی نا تو میں باہر نکل کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ پہچانتے کیوں نہیں گئے یار, یہ کون ہے, اسٹار باہر آ رہا ہے. پھر مجھے 5 سال لگے. ہاں 5 سال کا عرصہ لگا. 5 سال لگے مجھے. 5 سال بعد اللہ غریق رحمت کرے, پچھلے دنوں میرے سسر چودھری امان اللہ صاحب کا انتقال ہوا ہے. تو وہ ایڈمٹ تھے 2015 میں. 10 میں نے جوائن کیا ڈاکٹرز ہاسپٹل. صحیح. تو میں وہاں پہ گیا, میں وقت ٹی وی میں تھا. میں وہاں پہ گیا تو مجھے نایاب نے کہا, میری مسز نے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ جا کے ذرا دیکھو, ڈاکٹر کو ملو ذرا. میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں ابھی انٹر ہو رہا ہوں تو ہی واز لائک اسامہ صاحب آئیے بیٹھیے. اچھا مجھے کلک نہیں کیا. میں تھوڑا سا اس کو جب پروسیس کر رہا تھا
تو میں نے وہ سارا سوچا کہ میں نے کہا یار نہیں ادھر تو احسان بھائی کا نام لکھا ہونا چاہیے نا, ان کے بیٹے کا نام ہونا چاہیے, تو میرا نام تو نہیں لکھا ہوا ہو سکتا. میں نے کہا آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کہتے ہیں آپ کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں. میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرے, میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتا میں ٹی وی پہ آتا ہوں؟ کہتے یار آپ آتے ہو ٹی وی پہ. میں نے کہا یار میں 5 سال سے آ گیا ہوں, میرے کان ترس گئے ہیں یہ سننے کے لیے, تم کون ہو یار؟ پہلی دفعہ پتا چلا ہے. تو سر یہ جو چیزیں ہیں نا, فیم اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ بڑا ڈفرینٹ اس کا وہ ہے. لیکن انسان ویٹ کرتا ہے اس چیز کا, ہوتا تو ہے مطلب دیکھیں سر ویٹ تو دیکھیں, ویٹ تو جو ٹی وی پہ آ رہا ہے اس کا وہ شوق سے آ رہا ہے اور وہ فیم کے لیے ہی آ رہا ہے. صحیح. مطلب مجھے اگر کوئی اس پہ ڈیبیٹ کر لے کہ میں فیم کے لیے نہیں آ رہا, میں کوئی یہ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فیم آپ کا وہ ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ سائڈ کون سی جوڑتے ہو, آپ اسلامی کنٹینٹ کرتے ہو یا آپ مجرا کرتے ہو, یہ آپ کی وہ ہے. لیکن اس کے سوری اب آپ چلے سر چلے کھلیں گے, ابھی آپ کھلیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اب آپ دیکھ لینا آپ نے اس کا کیا کرنا ہے. تو وہ اس کے ساتھ وہ آپ نے فیلڈ کون سی لی ہوئی ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یا آپ نے وہ سیکس تھراپسٹ کے طور پہ کام کرنا ہے, یا آپ نے جو بھی آپ نے کرنا ہے, لیکن اس کے بیک اینڈ پہ جو ہے وہ آپ کا وہ فیم ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. فیم زندگی میں نا جو مجھے سمجھ آئی ہے نا, وہ 2019 میں سمجھ آئی ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, صحیح, بچپن سے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اندر ڈال دیا گیا. لیکن اندر سے آتی تھی نہیں یار اسی بھی تو کر رہے ہیں نا, اسی بھی تو لگے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے. ہاں دعا کرنے ہیں, اللہ مدد کرتا ہے. 19 میں آ کے مجھے سمجھ آئی کہ یار جو کرتا ہے نا وہ اللہ کرتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. بندے کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ جتنی مرضی محنت کر لیں, جو مرضی کر لیں, ادھر سے فضل نہیں نہ ہونا, ادھر سے رحمت نہیں ہونی نا. بڑی بات ہے سر ادو تک کوئی فیم نہیں جے ہے, کوئی پیسہ نہیں جے ہے, کوئی عزت نہیں جے ہے, کوئی رشتہ نہیں جے ہے, کوئی دنیا نہیں ہے, بے شک کوئی آخرت نہیں ہے. اس پہ تو سر ڈبیٹ ہی کوئی نہیں ہے نا, یہ تو 100%. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم یہ صرف ڈبیٹ کی حد تک منہ سے بولتے ہیں, منہ سے. جس دن یہ اندر اتر گیا نا ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا یہ اندر کیسے اتارا جائے, یہ بھی سوال ہوتا ہے. ٹھوکر لگے گی سر کہیں پہ, لوگ جو ہے سر ٹھوکر لگے گی. ٹھوکر سے مراد کیا ہے؟ ٹھوکر سے مراد یہ گریں گے کہیں پہ ایک دفعہ, ٹھیک ہے, ایک دفعہ گریں گے. جب گریں گے تو وہ اٹھائے گا آپ کو, وہ پھر نظر آئے گا کہ یار اے موئزہ سی. کیا بات ہے. آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی کو بھی 30 35 40 سال کے بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں, اسے کہیں یار اپنی زندگی بتاؤ, یہ آپ کے ہاتھ دیکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ جدوں تو اتھے تھا نا تے او تینوں عشق ہویا, ہن کوتر سو کڑیاں تانوں پسند آئیاں ہونگیاں, تسی تے کہا ہاں یار مینوں عشق واقعی وہی ہونا ہے. ایسے نہ بھی ہو وہ اس طرح سے بتاتے لگتا ہے وہ تو اتھے سے نا پیسے مک گئے تیرے کو, یار ہر بندے دی جیب وچ پیسے مک جاندے نے, کیڑی وڈی گل ہے, ٹھیک ہے. او جدوں تو وہ نا تیرے ماں پیو نال اختلاف چلیا, یہ مطلب وہ نفسیا. تو سر جب تک آپ نے گرنا نہیں ہے نا, جب تک آپ کو وہ موئزہ نظر نہیں آنا کہ آپ نے نا سارا کچھ آپ نے کہا کہ یار ہن تے مک گیا, ایسے اٹھا کے ایسے لے کے آئے گا. کیا بات ہے. تو وہ جو چیز ہے نا وہ آپ کے اندر ڈالے گی, پھر آپ ہو جاؤ گے بے خوف, ہو جاؤ گے بے خوف تو ہو جائیں گے, بے دھڑک ہو جاؤ گے. اگلا سوال یہ ہے کہ جو فیم ہے نا, بلکہ اس میں فیم کے ساتھ اور بھی چیزیں جوڑ لیتے ہیں, عزت, دولت, شہرت اور لڑکی. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کتنا اچھا لگ رہا ہے منیر تمہارے منہ سے لڑکی کا لفظ سن کے. میں نہیں, میرے منہ سے یار اللہ اکبر بھجن باز آ جاؤ تسی, ایڈا بھی میرے معصومیت دا ٹیگ نہ دیو, ٹھیک ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن بھائی بڑا معصوم ہے یار, بڑا شریف آدمی, بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں مجھے بگاڑنے کی ہے, ٹھیک ہے. سر یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دنیا کا بڑے سے بڑا اپنے آپ کو مومن کہنے والا بندہ بھی سلپ ہو جاتا ہے. ایگری کرتے ہیں اس چیز سے یا نہیں کرتے؟ سر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. میں پچھلے دنوں نا ایک واقعہ پڑھا تھا, پتہ نہیں کن کا تھا, یا پتہ نہیں, یہ مجھے شاید محمد علی بھائی نے سنایا تھا کہ اگر آپ کسی نے کہا کہ میرے سامنے اگر تم دولت کے انبار لگا دو گے نا تو میں نظر اٹھا کے بھی اس کے اوپر نہیں دیکھوں گا. میرے سامنے خاتون کھڑی کر دو گے نا تو میں اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا. شیطان نے, یہ شاید یہ طاہا بھائی نے کہا تھا, کسی نے کہا تھا, یہ مجھے واقعہ یاد نہیں, کنہوں نے مجھے سنایا تھا, شیطان آپ کے ویک پہ حملہ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو شہرت کسی کی یا کسی کی دولت یا کسی کو لڑکی یا کسی کو کوئی چیز نا, وہ اس نے اس پہ حملہ کرنا ہے جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اب آپ کا ایمان کتنا وہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ ایک فلو میں نکل گئے اور آپ نے کچھ گناہ کر دیا تو سر اس کی توبہ ہے. اور بڑے لوگوں کو دیکھا ہے نا سر کہ چھوٹی سی بات منہ سے نکل گئی,
اس بات کو اس طرح ہوا ملی کہ وہ بیچاروں کا پورا جو کریئر تھا جو محنت کر کے 10 سال میں بنایا تھا ختم ہو گیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک بات اور سر, یہ جو مشہور لوگ ہیں نا, یہ جو امیر لوگ ہیں نا, یہ جو کامیاب لوگ ہیں نا, ان کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, اتنی خصوصیات ملیں گی آپ کو, اتنی خصوصیات ملیں گی, آپ حیران ہو جائیں گے. جس بندے پہ ڈاؤٹ ہو نا یار انہوں بھی اللہ نے نوازیا ہے, اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں. آپ کو ایسی ایسی باتیں, مجھے اپنی زندگی میں بالکل ایسی ہے. کوئی ایسا کامیاب شخص, کوئی ایسا مشہور شخص, کوئی ایسا امیر شخص نظر نہیں آیا جس میں بے تحاشا کوالٹیز نہ ہوں. 100% ایگریڈ. اب جو وہ دوسری والی بات ہے نا سر, وہ دیکھیں پھر مال آپ کے لیے آزمائش بھی ہے اور وہ سارا کچھ ہے, اور وہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے کہ اللہ پاک نعمت کے زوال اور اس کے خوف سے بچا, تو سر نعمت میں عزت بھی ہے, نعمت میں دولت بھی ہے, نعمت میں شہرت بھی ہے, نعمت میں رشتے بھی ہیں, تو یہ دعا کرتے رہیں. میں مجھے بڑا ایک جواب ملا, بڑا شاندار جواب ملا. آج ہی میں نے بتایا ان کو, قاسم علی شاہ صاحب کو, کہ میں نے بہت کچھ سیکھا. جو یہ چیز سیکھی ہے نا, اس نے میری مطلب مجھے مطمئن کر دیا کہ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ خوف ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور صبح اٹھتا ہے تو وہ بڑے اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. تو سر گھر سے نکلنے سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. آپ کیا بات ہے, وہ خوف اللہ کے حوالے کریں اور چلنا شروع کرتے ہیں. اللہ مدد کرتا ہے سر, اللہ مدد کرتا ہے. اسی کون ہے سر, پھر گال اتھی آ جائے گی, بندہ کون ہے, ہماری کیا اوقات ہے. مجھے کسی نے کہا, اس نے کہا میرے بچوں کا کیا بنے گا. میں نے کہا وہ اللہ کے بندے, خدا کا خوف کر لو, یہ کیا بات کر رہے ہو. وہ بچے تم پال رہے ہو, بچے ہم پال رہے ہیں, ان کے نصیب کا اللہ دے رہا ہے, انہی کے نصیب کا مل رہا ہے. سر ساڑھے پلے کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بتائیں سر, میں اس میں نا اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہر انسان اگر رات کو سونے سے پہلے نا یہ بٹن کھول کے اوپر کا اندر گریوان میں جھانک لے, قسم والی بات ہے کچھ نہیں نکلنا, خالی اندر سے کھوکھلے پھونپا ہی ہے بس. ایسے ہی ہے. کسی دی پیسے دی پھونپا, کسی کی شہرت کی, کسی کی عزت کی, کسی کے ہاتھ میں کوئی اللہ نے کچھ چیز دے دی ہے اس کی پھونپا ہے پھونپا ہی ہے. سر 2 منٹ کی کہانی ہے سر. وہ میں آپ کو بتاؤں, ایک چیز بتاؤں, میرے نا کسی ایک چینل تھا, اس نے نا 10 لاکھ روپے دینا تھا میرا, صحیح سیلریاں نہیں دی ہوئی تھی. اس کے جب چیئرمین کا انتقال ہوا نا, تو 1 منٹ کے لیے نا, بلکہ میری بیوی سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار اس کا انتقال ہو گیا, کہتی معاف کر دو فٹافٹ. میں نے کہا یار میں ابھی خاموش ہوں, میں کچھ نہیں کہہ رہا. سر تم نے سوچا بھی کیسے ہے, مطلب اس کا ایمان کا بھی درجہ جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول ہے, اور بڑا اس کا بڑا سپورٹ رہا مجھے زندگی میں, اور بڑا مطلب ایک پازیٹیو اس کا کردار رہا میری پرسنالٹی میں, میرے سارے اپس اینڈ ڈاؤنس میں, رہا نہیں. اس کو کر لیں کہ ہے, ورنہ کار نہیں جاؤ گے. نہیں سر, کار وہ دیکھو کار ہی جانا ہے سر انشاءاللہ. تو مطلب بھابھی ابھی سخت ہو گئی ہے کیا؟ نہیں, رہا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آپ کا وقت ابھی تک گزرا ہوا ہے, وہ تو اللہ کرے کہ مرتے دم تک رہے انشاءاللہ. تو وہ اس نے جب مجھے کہا نا, میں نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے. میں نے اول آخر درود پڑھ کے میں نے کہا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جو ہے وہ بالکل صحیح معاف کر دیا, میری طرف سے کوئی اس کو جو ہے وہ بار نہ ہو. اس کی جو ہے وہ ابھی اطلاع ملی تھی, ابھی کوئی کفن دفن یا ابھی کوئی دفنانا نہیں ہوا تھا. سر 6 ماہ گزرے نا, یا سال گزرا, مجھے کال آئی کہ آپ کے پیسے آ کے لے جائیں. کیا بات ہے. سر میں گیا, مجھے 10 لاکھ کا چیک دے دیا, مجھے پھر یقین نہ آئے. میں نے اس میں اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا, مجھے پھر یقین نہ آئے. میرے اکاؤنٹ میں آ کے مجھے پھر یقین نہ آئے. اچھا میں اب چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہوں. میں نے کہا یار یہ نا اس ٹائم اللہ نے میرے سے کلوایا تھا. پہلے یہ جو چیز ہے نا کہ بندہ معاف کرے گا تے رب معاف کرے گا, وہ بھی رب نہیں کرانا ہے. ایسی ہے بالکل. وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ جب کوئی دیر واز, بلکہ ہم نے اس دن آپس میں دوستوں نے فون کر کے ہون تے ڈوب گیا جے پیسے, ہونے نہیں آتے. تو سر اس کی پتہ نہیں کیا کیا ادا اور کیا کیا چیز رب کو پسند ہوگی کہ وہ کرائسس میں تھا, نہیں دے سکا پیسے, بدنیت نہیں تھا وہ, اس کی اولاد نے آگے جو ہے وہ چینل سیل کیا اور اس نے سارے پیسے جو ہے وہ دے دیے. تو وہ دیکھیں سر وہ اس وقت دل میں ڈال دیا. ابھی اس کا حساب کتاب کا وقت شروع ہونا ہوگا, ہو چکا ہوگا, اس وقت ڈال دیا, اور وہ ہم نے وہ اس پہ دل میں اللہ کی طرف سے آیا وہ ہو گیا. عثمان بھائی ہم کیوں ہمارے معاشرے میں یہ کہاں سے یہ بیماری آ گئی کہ ہم بک کو جو ہے نا صرف اس کے کور سے جج کرتے ہیں, اندر تک تو جاتے ہی نہیں, صفحہ کھولتے ہی نہیں, اس کا ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس. نہیں تو پوری نیشن ہی سر چل پڑی نا اسی ڈگر پہ. سر ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس کچھ سمجھنے کا, کچھ سیکھنے کا, کچھ کر کے رہے ہیں کرنے کا. سر ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. نہیں تو ٹائم ویسٹ کرنے میں ہم اتنے ججمنٹل ہو گئے کہ ہم نے وہ ایک برائی کسی کی دیکھ کے اس کی 100 اچھائیوں پہ پانی ڈال دیا. اچھا لگتا ہے نا, مزہ آتا ہے.
नहीं तो फिर अल्लाह के वो कामात कहाँ पे गए जरा? अल्लाह के अहकामात जो है वो आप जो है वो उसमें शैतान आपको आने देता है इतने आराम से? उसने तो आपको भटकाते ही रहना है। उसने तो कहना है उस हम और मुनीर बह जान ते आपस ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਇੰਜ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਤੇ अहमद फलान है तो फलाना है उन्हें तो ऐसा सानू इस गल ते लाना है। नहीं आपने इन लोगों का नाम क्यों नहीं? ये तो अच्छे लोग हैं यार। यार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यार, अपने ही मतलब यार ये हमारे मतलब यार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है, फुजान अच्छा काम कर, किसी और आपने मुझे अपनी इंडस्ट्री दे आपने ना मुझे उसमें डाल दिया है, मेरे पे आपने वो कर दिया है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। एग्जांपल में उसामा तैयब और मुनीर बहुत थे यार। सर मैंने इसलिए एग्जांपल में नाम दिया है कि ये कुछ नहीं कहेंगे, मेरे दोस्त हैं दोनों, कुछ नहीं कहेंगे। इनको पता है कि मैं इनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। मेरे भी दुश्मन नहीं है, आपके भी दोस्त है मुझे पता है। इतना अच्छा उन्होंने करवाया अहमद फुजान ने। आप आए नहीं उस पे अफ्तारी पे नहीं आए पाँव की वजह से, फिर भी आपको आना चाहिए था। लेकिन मैंने माजरत उससे आपके पहुंचने से पहले मैंने फुजान से माजरत की थी और अब मैं इंशाल्लाह एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। आप नाम बदलने कोई भी नाम ले लें, कहने का मतलब ये है कि हमें ये अच्छा लगता है, हमें गीबत करके बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो ना गीबत कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है जिसको हम समझते कुछ नहीं है, जिसके बारे में कहा गया कि ये बंदा गया ना बुजुर्ग के पास में बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, मेरी बख्शिश नहीं है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। तो वो यार कि दास्ते से ही उन्होंने कहा मैं ज़िना कर लिया। मुझे लगा शायद तुमने गीबत कर ली है। अब इसका ये मतलब नहीं कि ज़िना छोटा गुनाह है, लेकिन कहने का मतलब है कि अच्छा ये भी सुना है मैंने कि छोटे गुनाह जो है क्योंकि हम उनको समझते कुछ नहीं है, अल्लाह ना करे इत्थू पकड़ना हो जाए। बेशक ऐसी है, मतलब अल्लाह ना करे। मैं कहता हूँ वो इतने गुनाहगार हैं और इतना वो है, और मैं कितनी अच्छी बातें कर रहा हूँ। मुझे भी सीरियस कर दिया यार आपने। आज मैं सोच के आया था कि मैं यार आज ते जड़ा ना बस अन्नी पाई इतने हम गुनाहगार हैं और इतने हम मतलब वो हैं तलबगार हैं अल्लाह की रहमत के कि उसके बगैर कुछ नहीं है सर। इस पे बल्कि ना मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि जो आपकी कंपनी होती है ना, हाँ उसका बड़ा असर होता है सर, उसी का असर। तो अब आप ये देख लें कि एक सीरियस बंदे की कंपनी में बैठ के आप भी आज सीरियस हो गए यार। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी, आप क्या कर रहे हैं। हुण में दसो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीरियस पता नहीं आपको आ रहा है। यकीन करें कि आपके अंदर का एक नया रुख निकाल दिया आज मैंने, आपको ये पता ही नहीं चला। नहीं मैं ये सोच रहा था और कोई ये देखे या ना देखे पॉडकास्ट आपने जरूर देखनी है और हमारी भाभी के साथ बैठ के देखनी है। अच्छा मुझे नहीं देख, मैं अपने आप को नहीं देखता सर, ये देखनी है आपने, कभी नहीं देखा। आपको एक नया उसामा तैयब मिलेगा। अभी तो मैंने आगे जाके देखे सर, ना मैं सुन पाता हूँ अपने आप को, ना मैं देख पाता हूँ अपने आप को। नहीं मेरे माइक अच्छे हैं, इसकी साउंड आपकी बड़ी क्रिस्प आएगी। कर लें अपने इक्विपमेंट का, आप जो है ना वो कर लें, क्या उसे कहते हैं, कैसा आएगी मैं बता रहा हूँ। कुर्सियां भी चंगियां ना लगो, मेरी काट थक गई है, मैं उस टाइम दा सेट ही बदल रहा हूं। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸੋਫਾ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੋਫਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ जरा ये अभी चेंज करा दूं, इजी होके बवे। नहीं अब तो ठीक है। एक्चुअली स्टूडियो का बताया था इशू आप ही की वजह से हुआ है वो, ठीक है। तो अभी ये चौथी पॉडकास्ट है आज इसी सेटअप पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे अगली 5 मजा आ रहा है सर, मुझे तो अभी तक आ रहा है। हाँ, इसके बाद इंशाल्लाह हम मूव कर जाएंगे दोबारा अपने स्टूडियो में। छाए हुए हैं सर जी, मुझे ये बताइए मीडिया के अंदर जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें मीडिया के थ्रू हो रही हैं, हर खबर जो है आपके पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फैलती है, वहाँ पे इसकी बहुत सारी डार्क साइड्स भी सुनने में आते हैं। क्योंकि मेरा डायरेक्ट मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है, तो आप क्योंकि ख़ुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपके पास, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है आपका वहाँ पे। इसमें ये जो क्यासराइयाँ चलती हैं, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया कि 3-3 महीने सैलरी नहीं है, 6-6 महीने सैलरी नहीं है, और नॉर्मल प्रैक्टिस भी यही है कि 2 महीने की सैलरी नीचे लगा के रखते हैं, ये क्या कहानी है सर? हालांकि इनके पास तो अन्य पैसा है। अच्छा, इसमें जो टॉप 10 चैनल्स हैं आपके, टॉप 5 टू टॉप 10, उसमें ये मसले नहीं है। ये मसला मैंने उनमें भी सुना है, मैं तो टियर 1 के चैनल में भी ये मसले सुने। उनमें कट लगे हैं। उनमें हामिद मीर साहब ने ऑनर बताया कि मेरी सैलरी पे कट लगा, शायद 30% का था या 35% का था, आई डोंट नो। पता नहीं उनकी सैलरी 35 लाख थी उस टाइम पे, मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने कि सुना है उनको ये कहते हुए। तो वो कट लगे हैं, लेकिन सैलरीज मिल रही हैं। कहीं एक आधे इदारे में ऐसा हुआ होगा कि नहीं मिल रही होंगी। सर बेसिकली जो मीडिया का मॉडल है ना, वो मॉडल गलत है। कैसे? वो मॉडल ये था कि हुकूमत जो है वो आपको इश्तिहार दे रही थी, ठीक है। हुकूमत आपसे अपनी मर्जी की बात करवाती थी और आपका सारा चल रहा था। और जो रेट थे हुकूमत के इश्तिहार के वो बहुत हाई थे, यानी वो बहुत आपको अन्ना पैसा फेंकती थी हुकूमतें। अच्छा। खान के आने से पहले। सही। अच्छा, और उसमें मीडिया आपका जो है फ्लरिश कर रहा था, ऊपर जा रहा था। आपने 50-50, 60-60 लाख पे आपने एंकर रखे हुए थे, आप सैलरियाँ दे रहे थे। खान ने आके ये किया जो कि गलत किया। गलत इसलिए से किया कि उसने आगे कहा कि जी ये तो नहीं होगा, मैंने इश्तिहार जो है वो बड़ा, उसने तो मेरा ख्याल है शायद जो उसका सबसे पसंदीदा तरीन जो चैनल था शायद ARY, उसका पता नहीं, उसने 90,000 रेट कर दिया उसने। अच्छा, तो वो सबसे हाई था उसका। तो उसने आके ये जो है वो मीडिया को तबाह कर दिया।
सर इसको तबाही क्यों आप बोल रहे हैं? देखें ये तो एक अच्छा इकदाम है, मैं तो समझता हूँ। नहीं, देखें सर, नहीं, गवर्नमेंट के सर, ऊपर तो चैनल नहीं चलते ना सर। सर वक्त देना चाहिए था मीडिया मालकान को, उनको बताना चाहिए था कि आप ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज पे आएँ, आप कॉर्पोरेट के एड्स लेके आएँ, आप जैसे मर्जी करें। उसका इम्पैक्ट आया एम्प्लॉय पे, मालिक को क्या फ़र्क पड़ना है? उसने सैलरियों पे कट लगाया, उसने लोग निकाले, उसने लोगों को जो है वो सैलरियाँ 4-4 5-5 माह रोकी, तो उसको किसने देखना है सर? उस इंडस्ट्री को किसने देखना है जो चला ये हुकूमत रही है? बिल्कुल ऐसी। ठीक है, उसको टाइम देना चाहिए था, मालकान के साथ बैठना चाहिए था, बैठने के बाद उनसे बात करनी चाहिए थी, उनके मसाइल सुनने चाहिए थे, इसको एक इंडस्ट्री के तौर पे लेके चलना चाहिए था। बाकी टेक्सटाइल के साथ बैठता है ना, ऐसे ही है। आईटी के साथ बैठा ना, बाकी उनके इसके साथ भी ऐसे ही करना चाहिए था। वो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जिसने उसको पीएम बनाया, उसने सबसे पहले आके उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है। मैंने आई वाज इन दैट कॉन्फ्रेंस जिसमें मैंने फवाद चौधरी को कहा कि यार ये कैसे चलेगा। उसने कहा यार ये तो नहीं होगा, फिर चल जाएगा, देख लेंगे। सही। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इतना उसको वो कर दिया कि लोग जो है वो बेरोज़गार हुए, उसके अंदर उनको तनख्वाहें नहीं मिली, वो उनको परेशानियां आई, मालकान को परेशानियां आई, चैनल बंद हो गए। आज भी आपका जो है वो डंप चैनल इतने पड़े हुए हैं, वक्त न्यूज़ आपका डंप पड़ा हुआ है, आपका ये था रीलॉन्च हुए काफी चैनल। इंडस था वो पड़ा हुआ है, इंडस के साथ वो एक और उसका आया था आप न्यूज़, वो डंप पड़ा हुआ है। ये लाइसेंस पड़े हुए हैं सर, करोड़ों के लाइसेंस हैं। लेकिन भजन जब देखें एक चीज़ होगी गवर्नमेंट के एंड से, मैं इसको अच्छा इकदाम अभी भी इस वजह से बोला, हाँ टाइम वाली बात मैं बाय करता हूँ कि टाइम देना चाहिए था, इमीडिएटली कोई फैसला नहीं होता। लेकिन देखिए ये मीडिया सेल्स बने हुए थे जी, ये 4 चैनल जो है इस पार्टी के हैं, ये 4 चैनल इस पार्टी के, आज भी ऐसे ही है, आज भी ऐसी है। लेकिन क्यों नहीं इन मीडिया चैनल्स ने अपने बिजनेस सेंस को, बिजनेस एक्यूमेन को यूज़ करते हुए जो रियल बिजनेस जहाँ से आना चाहिए था इंडस्ट्री से, उसको क्यों नहीं किया? आज भी देखें इंडिया की हम बात करते हैं ना, इंडिया के साथ देखें कोई मैच होता है ना, मैच में जाके देखें आपको इश्तिहारात किन के मिलते हैं? टेक कंपनीज़ के। हमारे यहाँ क्या है, वो बचपन में छोटे छोटे होते थे, जब से मुगल स्टील का इश्तिहार देखते आ रहे हैं, रमज़ान में चलता है, वो मल्टीफॉर्म का रमज़ान में चलता है, आज तक उन्होंने इवन उसके ग्राफिक्स नहीं बदले। किसी अच्छी कंपनी का, किसी टेक कंपनी का आपको कोई इश्तिहार नज़र नहीं आता, वही घिसे पिटे 10-20 कंपनीज हैं, वही हैं। क्यों नहीं मीडिया चैनल्स ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि भाई इन बिजनेसेस को रियलाइज़ करवाया जाए कि येस वी डू एग्जिस्ट और हमारी वजह से आपको ये माइलेज मिल सकता है? क्यों नहीं किया सर? जब मीडिया आया था ना, तो उस वक्त जब ये बैठे हुए थे ना, सारे थिंक टैंक्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि प्राइम टाइम क्या होगा? जवाब आया 8 बजे। सवाल आया 8 बजे ਉਹ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है। बनाया फिर सर हमने यहाँ पे शलवारें उतारी लोगों की, हमने पगड़ियाँ उतारी लोगों की, हमने माँ बहन एक कर दी, हमने क्या कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने वो इल्ज़ाम लगाए कि वो बंदे पता नहीं कैसे कैसे फेस करते हैं। हमने सब कुछ किया, हमने ड्रामे से ज़्यादा उसको जो है वो इंटरेस्टिंग बनाया। बिल्कुल ऐसे ही। कितने साल सर? 2001 में आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ रहा है, 2024 चल रहा है, हम 24 तक उसी मॉडल पे खड़े हुए हैं। ऐसे ही है। हमने नहीं बदला, हम नहीं बदलेंगे। अब डिजिटल आ रहा है। लेकिन ये आप ही की बात का आपने आंसर खुद दे दिया ना, जिस तरह आपने कहा कि अगर खान ने ये किया है तो फिर तो ठीक किया है ना। सर नहीं, आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि ये एक तरफा नहीं है ना, ये 2 तरफा है। अगर एक चीज आ रही थी तो वो उसके पैसे भी खत्म हो गए, कंटेंट तो लोगों ने अब देखना छोड़ दिया है, अब टीवी कोई नहीं देखता। मैंने, मेरा ख्याल है कि अपने घर के अंदर शायद कोई बहुत बड़ी खबर आई हो तो यूट्यूब पे जाके कोई चैनल सर्च किया और मैंने जाके देखी हो। मेरे घर में केबल नहीं है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, अमेजोन चल रहा है, यूट्यूब चल रही है, दैट्स इट। कोई केबल का कंसेप्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने इसके अंदर सारे न्यूज़ चैनल जो है वो अनसब्सक्राइब कर दिए हुए, ठीक हो गया। मेरे किसी उस पर नहीं है, मैं देख ही नहीं सकता। और मैंने मीडिया लास्ट कोई मेरे ख्याल 2 साल या 1.5 साल पहले मैंने मीडिया छोड़ा है और मैंने रिज़ाइन किया। और यकीन जानिए कि मैंने रिज़ाइन इसलिए किया कि मुझे अपने आप से शर्म आने लग गई थी कि यार ये वही लोग, वही चेहरे, वही पार्टियां, मेरे वही सवाल, इनकी वही बकवास, वो सारा कुछ हम लोगों को दिखा के उनको भी जो है वो हम परेशान कर रहे हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम ये सारा कुछ दिखाते रहें और ये करते रहें? यानी इस हद तक हमने उसमें जो है वो उसको मोनोटनी जो है वो उसको कर दिया कि हमने कुछ और सोचा ही नहीं, उसके अंदर कंटेंट नहीं सोचा, हमने न्यू एवेन्यूज़ खोलने की बात नहीं की, हमने प्राइवेट कंपनीज के साथ जो है वो कोलैबोरेशन नहीं की, हम लोगों को मिला के प्रोग्राम्स करते, हम कोई बिजनेस आइडियाज़ पे प्रोग्राम करते। आज बिजनेस शावर की बात हो रही है दुनिया में, हम यहाँ पे बैठे हुए आज भी कि पीटीआई कर देता था, नून लीग कर देता था, पीपी कर देता, हमने कोई एजुकेशन की बात नहीं की, हेल्थ की बात नहीं की। आपका एक हेल्थ का चैनल था, आज तक अब वो भी नजर नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, आप यूट्यूब के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, डॉक्टर्स के साथ किए हैं, एक्सपर्ट्स के साथ किए हैं, कितना शानदार आपको रिस्पॉन्स आया है। अगर आपके रिसोर्सेज सेटेलाइट वाले होते या सारा कुछ होता, केबल पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होती, तो क्यों लोग ना देखते? हमने दिखाया ही गंद है उनको, हमने उनको ऑप्शन ही नहीं दी।
آج ہم کہتے ہیں ٹک ٹاک کیوں دیکھ رہے ہیں, آج ہم کہتے ہیں گاند کیوں آ رہا ہے, آج ہم کہتے ہیں بچیاں کیا کر رہی ہیں, بیٹیاں کیا کر رہی ہیں. ہم نے دکھایا کیا ہے ان کو؟ آپشن نہیں دی, بالکل یہی صحیح سارا ہے. کچھ تو دکھایا ہم نے, یہی تو سب کچھ بنایا ہم نے ان کو. اب آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سوسائٹی خراب ہو گئی ہے اور ہمارے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں, ہم نے کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے, ہم نے کیسے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. آج آپ کو یہ خیال آ رہا ہے, آپ نے 24 سال تو آپ نے خیال نہیں کیا. آپ چاہے جو ہے وہ میر شکیل الرحمان ہیں, یا آپ جو ہے وہ میاں عامر ہیں, یا آپ جو ہے وہ سلمان اقبال ہیں, چلا لینا ہے چلا, میں تو میڈیا کر چکے ہیں, جنہ کرنا جی ہے جی بالکل آپ صحیح ہے. چلا لیجیے گا, اگر ٹھیک ہے, چلانا کوئی ہوگا مسئلہ آپ نے نہیں تو. سر. نہیں, ایک جنرل بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچی نہیں کوئی چیز, وہی گھسی پٹی چیز جو مطلب چلاتے جا رہے ہو. بزنس کے ایونیوز کیوں نہیں نکالے نا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو ہوتا نا کچھ, تو پھر ہم کہتے ہیں یار چلو مجبوری ہے ہی کچھ نہیں ہے. جب میڈیا آزاد بھی ہو گیا سو کالڈ, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی کوئی ایسا کوئی ایک اقدام نہیں کیا. ڈرامے ہیں وہ دیکھ لیجیے. ایک ٹائم تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, جب میں دبئی میں کام کر رہا تو میرا باس جو ہے نا وہ انڈین تھا. وہ مجھے کہتا ہے کہ منیر آج بھی میرے گھر میں پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں. سر میں دلی کی بات بتا رہا ہوں, نیو دلی کے اندر ان کا گھر ہے. کہتا ہے آج بھی میری والدہ پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھتی ہیں, وہ انڈین ڈرامے نہیں دیکھتی. ہم نے اپنے ڈراموں کے ساتھ کیا کیا, وہی رہ گیا تھا ہمارے پاس. دیکھیں فلموں کا ہم نے بیڑا گرک کر لیا, نیوز چینل کا جو میڈیا پہ جتنے گیمیں چل رہی ہیں ان سب کا بیڑا گرک. آ جا کے ہمارے پاس ڈرامہ رہ گیا تو اس کی بھی کوالٹی گرا دی ہم نے. سر ہمارے نا ہیومن نیچر جو ہے نا وہ چینج ریلیکٹنٹ ہے, جبکہ آپ کو جو سکسیس ملتی ہے نا وہ چینج سے ملتی ہے, بالکل اس کے بغیر نہیں ملتی. بالکل وقت کے ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق. اور یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دس از دا ٹائم ٹو چینج. سر نوکیا تباہ ہوا, کوڈک تباہ ہوا, صرف اس لیے کہ ٹائم بھی چینج نہیں کیا. آپ کی بات کو بڑا کروں گا. دیکھیے اس وقت کتنا بڑا بڑا اسٹار ہمارا 10 جتنا ہمارا مین اسٹریم میڈیا کا آپ کا چاہے وہ ایکٹر ہے یا ایون نیوز اینکرز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, کسی کے 20 ملین 30 ملین فالوور نہیں ہے. یہ آج کل کے نوجوان بچے ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر ہیں, یوٹیوب پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں. دیکھیے سر انہوں نے کیا نہیں مچائی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ اس لیے انہوں نے چینج کو اڈاپٹ کیا, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے نہیں کیا, میڈیا نے بھی نہیں کیا. نئے ایونیوز پہ پہلے اس لیے نہیں کیا کہ حکومت دے رہی ہے. دیکھیں نا 16 سال تو کما لی ہے ایسے, ہاں بلکہ 18 سال تقریباً جو ہے وہ کما لی ہے ایسے. یہ تو ابھی آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس بات کو تو ابھی 6 سال ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ نے کما لیا, آپ کو آتا رہا, آپ کو اس ٹائم پہ کام کرنا چاہیے تھا, وہ آپ نے نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اچھا ابھی جائیں گے. اس وقت تک آپ اپنی کریڈیبلٹی بھی لوز کر چکے تھے, اس وقت تک آپ کو اشتہار دینے والے بھی کوئی نہیں تھے. اور پھر اکانومی کا اتنا بڑا ایک کرائسس آیا کہ آپ خود ایک کمپنی, بڑی کمپنی جو ہے وہ تھنک ڈیجیٹل کے نام سے چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو کٹ لگائیں گے نا وہ مارکیٹنگ کاسٹ پہ لگائیں گے کہ یار میں آپریشنس پورے کر لوں, میں بندوں کو سیلریاں دے دوں, میں پروڈکٹس کمپلیٹ کر لوں, میں نئی بل بورڈ لگاؤں گا اپنا باہر, تو کیا ہو جائے گا. تو لوگوں نے سب سے پہلے اس اکانومی کرائسس کے اندر اس کے مارکیٹنگ کی کاسٹ پہ کٹ لگایا, اشتہارات پہ کٹ لگایا. پھر آ گیا ڈیجیٹل میڈیا. جب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ یار اتنی اچھی ریٹنگ. وہ آپ کو کیس یاد ہے ایکسپریس کا, جس کے اندر وہ ریٹنگ کے جو ہے وہ اتنا بڑا اسکینڈل آیا تھا. تو پھر آ گیا ڈیجیٹل میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا نے کرسٹل کلیئر کر دیا سارا کچھ. اس نے کہا یار یہ میں آپ کو 500 لاکھ جو ہے وہ لاہور کے میل 26 سال کے لوگوں تک آپ کا کنٹینٹ پہنچا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, اس نے کہا جی میں 1 ملین تک آپ کا لوگوں کا آپ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. انہیں جھوٹ بول کے کیا میں ٹاپ 5 میں آنا ہوا, میں ٹاپ 2 میں آتا ہوں, میں نمبر 1 ہوں. انہوں نے یہ کہا, اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا کمپنیز کا. انہوں نے رپورٹیں دی بھائی. سر ڈیجیٹل میں تو ہم رپورٹ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں سر مجھے جوہر ٹاؤن کے صرف ایک بلاک میں چلانا ہے سر, وہ وی ہیو این آپشن. اچھا, اب اس میں کیا تھا, اس میں پورے پاکستان میں اس ٹائم پہ 700 میٹر لگے ہوئے تھے. یعنی اگر پاکستان کے اندر آپ فرض کریں 5 کروڑ ٹی وی ہیں تو اس کا فیصلہ ریٹنگ کا 700 میٹر نے کرنا تھا. وہ بعد میں 1300-1400 پہ گیا. اب اس کے بعد بڑھا کے 2200-2500 کیا. اب کتنے مجھے نہیں پتا, لیکن آپ 5 کروڑ ٹی وی کا فیصلہ آپ کے فرض کریں جی 5000 بندے بھی, تو آپ نے کیا سیمپل سائز لیا اس کے اندر؟ آپ نے تو جھوٹ بولا, آپ نے تو نہیں بتایا, آپ نے تو سیمپل پکڑے ہی نہیں اس کے اندر سے. تو پینٹ بھی نہیں ہے وہ جو آپ نے پکڑ کے اس کے اندر کیا. ادھر کیا دیکھتے ہیں, ادھر کوئی بیٹھا ہوا ہے, ادھر کیا دیکھتے ہیں بار بار. اچھا سر ادھر کچھ نہیں, آپ بے فکر ہو کے. اچھا نہیں ایسے دیکھ رہے ہیں, وہ ڈر رہے ہیں بنے کیا. نہیں میں دیکھا کہ بچہ ایک باہر گیا ہوا پر اتنے فلو میں جا رہے تھے, آپ دیکھے ذرا. اب آپ نے جان بوجھ کے اس کو فوکس کو چینج کیا. چوتھی بار پکڑا میں نے آپ کو, ادھر دیکھ رہے ہیں. نہیں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے ادھر, اس کو دیکھ رہے ہیں, فوکس ہو کے لگے رہے ہیں. اچھا اس کا نہیں بتانا تھا یہ جو بیٹھی ہوئی ہے بھابھی کو پتا چل جائے گا, ان کو سب پتا ہے. یار یہ بعد میں کیمرہ ادھر کرنا آپ یہ والا کر دینا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں سر ہم نے جو ہے نا سر وہ اس کو ڈیجیٹل جو ہے وہ اس نے ریپلیس کر دیا. صحیح. میں نے آج سے 4 سال پہلے میں ایک کمپنی میں ایز گروپ ہیڈ HR کام کر رہا تھا. وہاں کے چیئرمین سے جب میری ملاقات ہو رہی تھی تو میں نے پرپوز کیا کہ آپ جو 100% الیکٹرانک پہ جا رہے ہیں آپ 50-50 آ جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
उसमें सर उन्होंने 50-50 कर दिया, यानी वो 1 करोड़ था आज से 5 साल पहले, उन्होंने कहा 50 लाख इलेक्ट्रॉनिक में भी सिर्फ जियो सही है। ब्रांडिंग के लिए, और 50 लाख जो है वो आप जिन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सिंध में पहुंचाना चाहते हैं, आप जनूबी पंजाब में जो जहाँ उनका बिजनेस था वहाँ पहुंचाते हैं। और ये आपको बात बता रहा हूँ 5 साल पहले। अभी मेरी जो मीटिंग हुई है जहाँ मैं कंसल्टेंट हूँ, वहाँ पे आप ये समझिए कि हमने जो फैसला किया है और जो कंपनी के मालिक हैं उन्हीं के कहने पे फैसला किया है, वो ये किया है कि 90% डिजिटल पे जाना है। क्या बात है, क्या बात है। तो सर क्या अब तो रह ही नहीं गया उसके पल्ले कुछ, अब वो कहाँ से पैसे दे, अब वो किससे पैसे मांगे जाके, किस कंपनी, ना क्रेडिबिलिटी है, ना व्यूअरशिप है, ना लोग उसको देखना पसंद करते हैं, ना वो कंटेंट है आज भी। और मज़ेदार बात बताऊं, जितने ये मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं ये सारे सोशल मीडिया पे भी आए हैं, बट वो इनको अभी तक फेम नहीं मिला जो इनके बाकी जो आगे छोटे चैनल्स ले गए हैं। अभी ना मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी कुछ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे ना इनका बेहतर चल रहा है। अभी टाइम लगेगा, लोग अभी समझ जाएंगे, मजीद समझ जाएंगे, काफ़ी हद तक समझ गए हैं, लेकिन अभी मजीद समझेंगे। जब मजीद समझेंगे ना सर, इनके सोशल मीडिया में नहीं देखा किसी। मैं ना एक बात अब अक्सर, क्योंकि ज़ाहिर है अभी आप लोगों की वजह से मैं भी थोड़ा मीडिया के लोगों में बैठना उठना शुरू हुआ, तो एक बात हर बंदे के मुंह से निकलती है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिस वक्त वेंटिलेटर पे है, तो मैं कहता था यार मतलब चैनल तो सारे चल रहे हैं, वेंटिलेटर आज पता चला केड़े वेंटिलेटर थे, वेंटिलेटर ही है ना, तो वही है मतलब कि सांसें आखिरी चल रही हैं बस इनकी, क्योंकि मैंने समझाया ना आपको, लॉजिकल समझाया मैंने आपको, मैं कुछ किए ही नहीं इन्होंने। लॉजिकल बात करता हूँ ना, नहीं सर वाकई जेन्युइन आपने बात की, अच्छी बातें करता हूँ ना। बिल्कुल अच्छी बातें करते हैं जनाब, आप मज़ेदार बातें भी करते हैं और आज खुल डुल के आप बातें कर रहे हैं। वैसे कैसा लग रहा है जनाब? मुझे बहुत अच्छा दूसरी साइड पे बैठ मुझे गया, कोई इंटरव्यू कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कौन है यार, आपको कैसे ख्याल आया कि आप मेरा इंटरव्यू करें? बस मैंने कहा यार ऐसे चले, ऐसे ही चलो यार, एलिया तक गीता था भी कर दो। नहीं मैंने कहा यार दोस्त है, ऑब्लाइज तो करना पड़ता है ना दोस्तों में। नहीं ऑब्लाइज रहा, ऐसे लगा ये लगा। कल एक दोस्त ना बैठे हुए एक जगह खाना खा रहे, तो ऐसी बस बात होने लगी, तो कहता है मुझे कब बुला रहा है? मैं कहा जब तू पैसे दे देगा। कहता है क्यों, अब क्या हो गया? मैं कहा बेटा जब तुझे बुलाया था तू नहीं आया, अब मैं नहीं बुला रहा। मैं कहा अब अपन चांद पे आए। सर ये लिफाफा आया कभी? 13 साल माशाल्लाह। यार मुझे 5,000 रुपया दिया था, एक बहुत बड़े बंदे ने अकीदत में रख लिया था मैंने वो। ठीक है, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो इस दुनिया में नहीं है। फ्रेम बनवाया था उसका? नहीं सर, वो बड़ी इतनी बड़ी अमाउंट का तो फ्रेम वो बड़ी देर मैंने उसको बरकत के लिए रखा था बटवे में, फिर मैंने खर्च कर दिया था वो आया था सर, वो जबरदस्ती मुझे दिया था, सबके सामने दिया था, पूरे मजमे में दिया था, मुझे नहीं पूरी टीम को दिया था, वो सर आया था। नहीं ये फिर आप मेरा सवाल नहीं आंसर करना चाह रहे, मैं इस लिफाफे की बात नहीं कर रहा। हाँ ये तो मिठाई हुई ना, मैं लिफाफे की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, जो सबको दे दिया, अगर तो सबको ओपनली दे दो लिफाफा थोड़ी हुआ। फिर मीडिया में रहता ना मैं। छोड़ा क्यों है, लिफाफे तो आया नहीं है। भाईजान एक और बात भी है ना यहाँ पे, अक्सर ये होता है कि जब लिफाफे ज्यादा ले लिए जाएं, जो अपने गोल्स हैं उनको अचीव कर लिया, जो उसके बाद बंदा कहता है तोबा कर लो, जाके उम्र कर रहे हैं बड़े पैकेज, उसके बाद तोबा। नहीं सर, कोई लिफाफे ने कभी किसी ऑफर ही नहीं की थी सर, वो टॉप 10 नु कर देने सर, सानू नहीं करते सारे यही कहते हैं। अच्छा नहीं ऐसे भी नहीं है भाईजान, अब सारों ने टॉप 10 को तो नहीं ना कैटर करना सर, वो फिर ताल्लुकात तो सबके साथ बनाने पड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, वो उस तरह से नहीं हुआ। एक मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ी ऑफर बड़ी की थी, वो मुझे उन्होंने कहा आज खाना खाना है तुमने मेरे साथ। मिनॉरिटीज़ के मिनिस्टर थे, मैं GOR1 चला गया उधर, बड़ी दोस्ती थी मेरी उनके साथ, मैं चला गया, उन्होंने बैठ के बिठा लिया मुझे, बातें करते रहे, टून थे वो, शराब पी, उन्होंने टिका के शराब पी बैठे सामने, उन्होंने शराब की बोतल रख दी, उन्होंने कहा ये, और वो बड़ा अच्छा कोई उन्होंने मीट था, कोई बकरे का बड़ा अच्छा बनाया हुआ था, मेरा फेवरेट, मेरा तो डाल दिया उन्होंने अपनी प्लेट में ही, कहते हैं एक प्लेट में खाएंगे, मैं खा लेता हूँ, शराब डाली, उन्होंने कहा शराब पियो, मैंने कहा मैंने कभी पी नहीं है, चखी भी नहीं है, मैंने शराब नहीं पीनी। उन्होंने कहा नहीं पियो 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 पियो, साथ ही मेरे कान में कहते हैं ऊपर रशियन चाइनीज जो तुम्हें दिल करता है चले जाओ, कमरे में चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं यार मुझे खाना बड़ा अच्छा लग रहा है, इसी का शौक है, मैं यही करूँगा। अच्छा बड़ा ही जोर लगाया उन्होंने, इतना को जोर लगाया मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता, शदीद जोर लगा, वो शराब के ऊपर तो अड़ गया ना वो, मतलब वो तो अभी मैंने अख्तर अब्बास साहब के साथ पॉडकास्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी होती है ना वो बड़ा मैटर करती है, और जो शराब पीने वाला है ना वो आपको फोर्स करता है पियो, वो तरले भी करने लग जाएगा, पाँव में भी बैठ जाएगा, और कहते हैं एक घूंट चख लो, क्योंकि वो चखेगा तो आप वो फील करेगा ए हुण मेरे वर्गा। उन साहब ने बड़ा ही जोर लगाया, मैंने नहीं चखी भी नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने शराब चखी, ना मैंने
शबाब चक्की। ऊपर वाली चक्की। तो वो मैं खैर बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे रुखसत, खाना शाना खाया, रुखसत किया और मैं वापस आ गया। उन्हें फ़ोन नहीं चुकिया फिर उस तो बाद मेरा। वैसे ही अगर आप उस वक्त फंस जाते तो इसका मतलब है कि ये एक ट्रैप था जो उन्होंने डाला, उसके नहीं बाद नहीं loop में आ ट्रैप नहीं जाता था सर, फिर मैंने आगे निकल जाना था सर। वो मिनिस्टर मैं कह था, रहा हूँ कि वो loop मैं में आ उसका जाते ना। और ज़्यादा दोस्त बन जाता, मैं मुझे पैसे आते, मैं मुझे वो चैनल में किसी में अच्छे में रखता। वो तो फिर सर हो जाना था तो बड़ा। ये वाले जो ताल्लुकात हैं, अब जाहिर सी बात है, कहते हैं ताल्लुकात होते नहीं है, पाले जाते हैं। ताल्लुकात रखे नहीं जाते, पाले जाते हैं। तो इन ताल्लुकात को पालने के चक्कर में ये सारा जो मीडिया सेल्स बनते हैं और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यही इसके पीछे एक बुनियादी वजह है कि कोई ना कोई काम निकलवाने के लिए डेफिनेटली, और उन्होंने आपसे क्या करवाना है। सर डिफरेंट होती हैं लोगों की चॉइसेस, या डिफरेंट उनके क्योंकि मफादात अभी या देखें मकसद उसामा भाई, डिफरेंट होते हैं। ऑनेस्टली इस वक्त अगर आप मीडिया पे बैठे हैं ना, कोई भी चैनल लगा लें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई चैनल लगा लें, एक चैनल लगाएंगे तो आपको लगेगा इस वक्त मुल्क जो है वो हालत जंग में है। दूसरा चैनल लगा लेंगे, आपको लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर तो रहल पहल चल रही है हर चीज़ की। सर मैं ना आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हमारे ना लोग फनकार हैं बहुत बड़े, इनको ना बात करने का बड़ा तरीका आता है। मीडिया में लोग जो होते हैं ना, उनको बात करने का तरीका आता है। एम ही खबर बना देंगे बैठे बैठे, जाके बैठेंगे और कहेंगे मुनीर आज मैं तुम्हें बताता हूँ अंदर की बात। हमने अंदर की बात ना, मुझे वॉमिट शुरू हो जाती है जब मैं किसी से सुनता हूँ अंदर की बात। यार मुझे कोई कहता है ना अंदर की बात बताओ, मैं कहता हूँ यार मेरे पास नहीं है, मुझे तुम साफ ही ना मानो, मेरे पास नहीं है अंदर की बात। अच्छा वो ना ऐसे बात करेंगे, नून लीग जाने वाली है, इसाक डार आ गया है, इसाक डार पसंद नहीं है, शहबाज शरीफ को मैसेज है, मरियम ऊपर आ रही है। खानदान तो शुरू से एक नहीं थे, खानदान तो जो है ना वो, अब आपको जो बंदे याद आ रहे हैं मुझे समझ लग रही है। सर ये फनकारी है सारी की सारी। असल मजा पता है किस बात में है, मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला जो कॉर्पोरेट का बड़ा नाम है, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, उनका वो सारा कुछ है, और उस पर मुझे एज आ कॉर्पोरेट किसी डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे काम करने का मौका मिला। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं एंकर था, और मैं उनके, मेरा बड़ा आना जाना था और बड़ा उनके बैठना बैठना था। असल चीज़ पता है क्या होती है, खबर पता होना और उसको रोकना। यानी आप सुन रहे हैं ना किसी बंदे को अपने सामने के वो बैठा हुआ है और वो बात कर रहा है, और फिर किसी और जगह पे बात उसके मुखालिफ हो रही है, और आप कहते हैं यार ये बंदा इस यार कैसे होल्ड करो, रोको कैसे यार। खबर ब्रेक करना तो कुछ भी नहीं है, खबर को रोकना असल होता है। और ब्रेक भी मैंने सुना है ब्रेक खबर होती नहीं, करवाई जाती है, इसमें हकीकत है? सर खबर ब्रेक बिल्कुल करवाई जाती है, बिल्कुल करवाई जाती है, और मतलब इतना कुछ होता है कि क्या मैं आपको, जिस तरह कहते हैं ना कि जितने भी स्टार्स हैं इनकी ये जितनी प्राइवेट वीडियोस वगैरह सामने आती हैं मंजर आम पे, कहते हैं ये आती नहीं है, लाई जाती है। अच्छा उसका मुझे नहीं पता, उसकी रीज़न ये है कि स्टार्स, क्योंकि मैं शोबिस से नहीं हूँ, मुझे उसकी डायमेंशंस या डायनामिक्स का नहीं पता, लेकिन मीडिया में करवाई जाती हैं, बिल्कुल करवाई जाती हैं। जिसका जहाँ हाथ पड़ा होता है वो करवाता है, वो सियासतदान भी करवा रहा होता है। तो सर ये मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैंने शुरू में पूछा कि क्या जब तक देखें मिसाल के तौर पे आपके पास या मेरे पास कोई ऐसी खबर आई, अगर हमारा ज़ाती मफाद नहीं है तो मैं क्यों ब्रेक करूँगा, या आप क्यों ब्रेक करेंगे? तो इसका मतलब है रखे हुए हैं सब ने अपने अपने वो। डेफिनेटली होते हैं। अच्छा कुछ लोगों को ये भी शौक होता है, अच्छा मेरा फलान वाला ताल्लुक बड़ा है, फलान मिनिस्टर में बड़ा ताल्लुक। अच्छा नहीं उसामा भाई, ये जो कहानी है ना, ये ताल्लुक वाली, ये शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, होता है सर, शुरू में बड़ा चंगा ठीक है, लेकिन जब आपके ताल्लुक इतने बढ़ जाते हैं फिर आप ताल्लुक तो नहीं, फिर आप मुफाद देखते हो सर अपना। सर ठीक है, दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, आपने इन रहना होता है, बड़ी तरह के लोग हैं, लोगों आपने इन रह के जो है वो करना होता है चीज़ें सारी, तो चीज़ें बड़ी जो है वो उसमें चल रही होती हैं, सिर्फ एक ये वाली चीज़ नहीं आप इसमें जो है तो वो आपका बुनियादी जो ये फैसला था कि मीडिया को गुड बाय कहना है, तो उसमें यही था कि आपका ज़मीर से आपको आवाज़ आई कि नहीं भाई बस। सच्ची बात तो यही है कि मुझे ना वो ज़मीर भी नहीं आप कह सकते, मुझे लोगों से शर्म आने लग गई थी। तो अपनी फेस करते हो उनको, जड़ा कोई 100 बंदा जड़ा है वो करता है, अब अपनी मर्जी से करता हूँ सर, जो दिल करता है, जो यहाँ से निकल रहा होता है। आज मोहम्मद अली के साथ पॉडकास्ट किया है, एक लफ्ज़ तैयार नहीं किया, अली बात का सवाल भेजो, उसने 100 सवाल वो भेज दिए मुझे, उसका मुझे सर पैर ही नजर नहीं आया, अभी उसको मैंने सुनाई है आपके सामने, ठीक है। मैं यार की है यार, मतलब एक ही सवाल ने, मैं सर फोन थले रखा, मेरा जो दिल किया मैंने पूछा उनसे, मतलब ये तो मैं जिम्मेदार हूँ इसका, अपने पॉडकास्ट का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो प्लांटेड नहीं है, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा उसके अंदर। मैं तो समटाइम्स आपको बताऊं, मैं किसी ऐसे बंदे के साथ पॉडकास्ट करूं ना जिसकी फील्ड मेरे रिलेटेड ना हो, मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं करता समटाइम्स। सही।
اب جی سر میری پوڈ کاسٹ میں آپ بڑا کچھ کرنا چاہ رہے تھے لیکن کنٹرول ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ اگر ایک فیلڈ کا آپ کو نہیں پتا نا تو آپ کے کویسچنس بڑے جینون کویسچن ہوں گے. اگر آپ نے ریسرچ کر لی نا اس کے اوپر تو پھر آپ بڑی ایڈوانس باتیں کر رہے ہوں گے. مطلب ہر فیلڈ کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ فیلڈ ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے, وہ آپ نے ایک بچہ بن کے پوچھنا ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے, آپ نے کہنا یار یہ پھر یہاں پہ آنا ہوتا ہے پھر سمجھ. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں, آپ نے جو پوچھا ایسے نہیں ایسے ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار میں نیچرل تو ہے نا کم از کم. تو ادھر سر کیڑا جڑا ہے. اچھا اس پہ تھوڑا سا, کیونکہ ابھی آپ ماشاء اللہ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں, تھوڑا اس پہ بھی ذکر کر لیتے ہیں. ڈفرینس کیسا فیل ہوا, کیونکہ ایز اے اینکر جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں یا ایز اے انٹرویور بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے پاس لبرٹی نہیں ہوتی ڈسکشن کی, آپ صرف سوال پوچھے چپ کر کے بیٹھ گئے. سر میرے اس فارمیٹ کا جو سب سے اچھا جو وہ ہے اسٹائل ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جان کھل ڈل کے دونوں باتیں کر رہے ہیں, ڈسکشن ہے بٹوین ٹو پیپل. سر ایک تو یہ بھی ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ پریشرز نہیں ہے, ریٹنگ کا پریشر نہیں ہے. ٹاپ 10 میں آئیں جی 0.11 پہلے کہا لے کے آئیں ریٹنگ, پھر کہا جی 0.2 تک چلی گئی یا وہ لے کے آئیں, پھر کہا جی آپ جو ہے وہ کنٹینٹ بڑا شاندار ہونا چاہیے آپ کا, جی آپ کا گیسٹ بڑا شاندار. اچھا گیسٹ بھی میں کرنے نے, ہاں گیسٹ بھی آپ نے کرے, پیسے کتنے دو گے 50,000 روپیہ. اچھا جی گڈی دو گے آن جان دی, نہیں وہ بھی نہیں دیں گے. اچھا کپڑے لے کے دو گے, نہیں جی وہ بھی نہیں لے کے دیں. 50,000 میں کی کرنا ہے, تو اسکرین تے بہا رہے ہیں. میں کہ سر مہربانی کر دو, میں رہا ایسی اسکرین تو میں بڑا خوش ہوں اپنے گھر الحمدللہ, میرا رب نے رزق بڑے اچھے جگہ تے جوڑے الحمدللہ, انہوں قائم و دائم رکھے, میرے تے مہربانی کر دو. تو سر وہ پریشر جو آپ کو لگتا ہوگا سن کے یہ والی بات کہ سوال جواب ہیں ڈسکشن ہے وہ ٹھیک ہے, میرا وہ پریشر جو میں نے فیس کیا ہوا ہے نا, ہر چینل میں فیس کیا ہوا ہے, میں اس پریشر سے باہر نکل کے مجھے لگتا ہے کہ یار اب میں بڑے مزے سے کام کر رہا ہوں. مطلب میرے گیسٹ اچھے ہوتے ہیں پتہ نہیں سر, میں دیکھتا نہیں آپ کی پوڈ کاسٹ. کبھی دیکھا آپ نے آج تک؟ نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کی پوڈ کاسٹ کے بارے میں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرے ابھی تک جتنے لائک 30 چلیں سر میں بتاتا ہوں, چھوڑیں 37 میں نے آپ کو آپ کے میرے خیال 7 یا 8 گیسٹ ہو چکے تھے. میں نے آپ کو کال کی تھی, کیا کہا تھا میں نے آپ کو کہ یار آپ نے جو سب سے اچھا کام کیا ہے نا, جو نئے جتنے پوڈ کاسٹر آ رہے ہیں, سب سے اچھا کام آپ نے یہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میڈیا کے تو پہلے سے ہی تھے, آپ کی گیسٹ لائن بڑی مزدار آئی ہے. شروع کے 10 گیسٹ, ایک تو آپ کی گیسٹ لائن مزدار تھی, اور ایک آپ نے جو آپ کا وہ ایک اندر کا شرارتی بچہ تھا نا, ٹھیک ہے, جس کو آج آپ نے تھوڑا سا باندھا ہوا ہے. میں نے نہیں باندھا ہوا, آپ سوال کریں, آپ سوال ہی نہیں کر رہے, آپ بور کر رہے ہیں مجھے. بھائی جان ایسے ہی کرنا ہے. دیکھیں آپ نے کوشش کی کہ میں آپ جیسا ہو جاؤں, آپ بور کر رہے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں میرے جیسے ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے نا, میں نے لرن کیا ہوا یہ والی چیز کو, جو جیسا ہو ویسے ہو جائیں. آپ تو نہیں ہوتے, یہ تو میرا پلس پوائنٹ ہے. اچھا ایک منٹ یار, آپ کو ذرا ہضم نہیں ہوئی, تعریف تو کر لیں میری پہلے مکمل. تو کرنے لگا ہوں نا بھائی. آپ کی گیسٹ لائن بڑی اچھی, ٹھیک ہے, اور آپ کا پھر ایک وہ جولی اسٹائل, ٹھیک ہے, مجھے ذاتی طور پہ اچھا لگا. اسکول میں تھا نا, ہم ایسے لپیٹتے تھے, وہ بڑا مزہ جاؤ. دوسری بات, چند سوالات آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے. یہ آج تک میں نے پہلے نہیں کبھی کیے. اسامہ طیب کی لاسٹ سیلری کیا تھی؟ کہاں سے؟ جو مین میڈیا تھا آپ کا, لاسٹ سیلری کیا تھی؟ ہن پتہ چلے یار. ہر ایک یار تسی نواں کام شروع کیتا ہے, ہر بندہ, میں بلکہ آپ کو منع کرنا تھا یار, یہ کیا مطلب آپ اگلے کی جیب میں گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حافظ بھائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, وہ بھی پوچھتے تسی, میرا خیال ہے. اور اچھا گڈی کیڑی پہ آئے ہو آج, پراڈو کتے تہاڈی یار یہ؟ اچھا اور نیکسٹ کوسچن, نہیں پہلے جواب تو دے لے. اور پوچھیں. میں نے سنا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے آپ اس وقت 15 لاکھ روپے لے رہے ہیں. یار میں نے ایسا کوئی سوال کبھی نہیں کیا, میں نے کبھی منہ میں نہیں ڈالی بات. آج تو بھیا تیر سیدھا آپ کی طرف اڑتا ہوا بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ آپ کی طرف. یار وہ فاؤنڈیشن ہے یار, تو ٹھیک ہے 15 لاکھ فاؤنڈیشن ہم سیلریاں دینے لگ جائے, 15 لاکھ روپے چلا لیں گے ہم. سے ہی تو 15 لاکھ مل سکتا, اور تو کسی سے ملنا نہیں, انہوں نے کوئی سوال جواب کرنا ہے. ہم بڑے شریف لوگ ہیں, ہمارا چیئرمین بڑا شریف ہے. میں نے واقعی سنا کہ 15 لاکھ آپ کی سیلری. اللہ کی قسم سنی ہے سر, ہوں قسمت نہیں کھاؤ نا, قسمت پھر غلط ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا سنا ہے, تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ. کیسے سنا ہے آپ نے؟ نہیں سر, آپ کی ایکچوئل سیلری 15 لاکھ ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے سی او. نہیں کتنی ہے وہ نہیں بتاؤں گا, لیکن 15 لاکھ نہیں ہے. اچھا لاسٹ کا جو آپ کا چیک آیا ہے سوشل میڈیا سے, وہ میں نے سنا $4,500 کا آیا ہے. یار میرے گال تو میرے 2 مہینہ تو نا $100 پورے نہیں ہو رہے ہیں. نہیں میں نے واقعی نہیں مجھے نہ دکھائے, مجھے تو پتا ہے نا. $4,500 کس کو جا رہا ہے منتھلی جو آپ کو آ رہا ہے؟
कि तू आ रहा है $4,000, मुझे भी बताओ नहीं आ रहा, वाकई नहीं आ रहा, यार मेरे हालात माड़े ही हैं मतलब। यार ये देख तो मतलब सर ये तो सारों ने ही रखा होता है, मैं भी कह दूंगा कि बुरे ही हालात हैं। यार मेरा चैनल तो एक ही है ना, आपको पता नहीं है? नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। आपकी इस वक्त जो लाइफस्टाइल आपने मेंटेन किया हुआ है, हाँ ये जितनी आपने गुर्बत वाली हंसी दिखा दी उसमें तो मेंटेन नहीं होता ये। सर कहाँ मेरी से आ सुने रहा है बात, मैंने आपको कब गुर्बत वाली हंसी दिखाई है? सर? वही मैंने प्राडो पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने लास्ट सैलरी सर पूछा, मेरे पास आपने जवाब प्राडो नहीं दिया। है, क्यों और नहीं? बताएं। तो होनी चाहिए ना सर। 15 लाख रुपए जिस बंदे की सैलरी हो, मेरी जिसने 15 लाख मैंने सैलरी कहा होगी है ना 15 साल तो भजन मैं मैंने तो कहा है नहीं 15 होगा। लाख सैलरी नहीं है, मैंने तो ये कहा है। फिर बता दें कितनी है। नहीं वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, 15 लाख नहीं है, प्राडो नहीं है, नहीं आ जाएगी इंशाल्लाह, 15 लाख सैलरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। मतलब रोड मैप में है ये चीज। सर वो रब ने करना है सर, नहीं नहीं राबता तो ठीक है मामला, हाँ, वो सही है ते जड़ी अपनी कुंडियां पाइयां ने हो। तो वो भी रब यार जेड़ा रिजक आ रहा है ना वो रब लू आ रहा है। कैसे लगे सवाल ये? मजा आया आइंदा के बाद आप नहीं किसी से नहीं पूछ रहे। मैंने कभी ऐसे नहीं पूछा यार आप इसमें चीटिंग कर गए हैं, नहीं नहीं आप लाइफस्टाइल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गलत कर रहा हूँ। तो भाई कैसे? फिर आप भी तो बताए ना आपकी प्राडो मेरा पहला चंक गया सी 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਲੱਖ रुपया। मैंने सुना है आपने डॉक्टर सुबैयल से 5 लाख रुपया लिया है पॉडकास्ट करने का। डॉक्टर सुबैयल से मैं पूछ लेता हूँ एक मिनट यार, नहीं नहीं अब कॉल तो बाद में कर लेंगे उनको, नहीं, लेकिन नहीं सुना है यार, कि अभी- सुबैयल साहब अभी- से आपने, अभी- सुबैयल भाई ने मुझे तो कुछ नहीं दिया आज तक, मैंने तो उनके साथ 8-10 पॉडकास्ट किए हैं। और अभी कर लेता हूँ मैं। मुझे ये एक और मेरा दोस्त है, उसने भी ये कहा था कि यार आपने फ्री में कर लिया है, वो तो पैसे देते हैं। मैंने कहा यार नहीं तो पता अभी नहीं, मुझे नहीं पता नहीं, अभी था। आप लाइव पॉडकास्ट में भाईजान ये मैं एक लाइव पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ, मुनीर अहमद के साथ बैठा हुआ हूँ, वो कह रहे हैं डॉक्टर सुबैयल से आपने 5 लाख रुपया लिया है पॉडकास्ट करने का, आप ऑन एयर हैं, प्लीज जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा कहानी यहाँ से शुरू हुई सर, ये रिकॉर्डिंग अभी लाइव ही चली और ये ऐसे ही चली जानी आगे। ये ना लोगों से सवालात पूछते हैं, ये लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन किया हुआ है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, कितने पैसे हैं। तो मैंने कहा ये मेरे हथे चढ़े हैं, तो मैं इनसे ना ये खट्टे मीठे सवाल पूछ रहा था। तो मैं कहा जी आपकी प्राडो किधर है? डॉक्टर साहब से आपने 5 लाख रुपया लिया है, कासिम अली शाह फाउंडेशन से आप 15 लाख रुपया ले रहे हैं। तो अब ये थोड़े हो गए परेशान, तो परेशानी में इन्होंने ना कॉल मिला दी, उन्होंने कहा यही एक हल है। सर ये इनको सबक सिखाना था सर जी, ये इनको सिर्फ सबक सिखाना था कि लोगों को ये मत पूछा करें इस तरह के कड़वे सवाल के, अगर आपको पूछने पड़ जाए तो आप परेशान। देखिए पहली दफा आप ये कह सकते हैं कि पॉडकास्ट में लाइव तो ये देखिए हालात ये है, ठीक है बातें हम कर रहे हैं करोड़ों की, दुकान हमारी पकौड़ों की है। कल ना मेरे साथ मेरा कलीग जा रहा था, तो मुझे कहता है पहले ये कंप्लीट कर लें, ये आपका चंक निकल गया सर, आपने कहना है पहली दफा मैंने लाइव कॉल में पॉडकास्ट में मैंने बीपर लेते हैं ना, मैंने बीपर अब ये सुन लो, बीपर- ये एज इट बीपर- इज जाना चाहिए, ठीक है। आपने ना लिखना है, इसके ऊपर लिखना है कि 5 लाख लिए उसामा तैयब में डॉक्टर सुबैयल से पॉडकास्ट के, फिर नीचे आपने लिखना है कि डॉक्टर सुबैयल 1 लाख में पॉडकास्ट करने के लिए तैयार, पॉडकास्टर्स आपस में लड़ पड़े। ठीक है जनाब, ये रेट मसाला खराब कर दिया। ये आपने सारी चीजें जो है ना वो उसके अंदर लिखनी ठीक है। हो गया उसामा भाई, थोड़ा सा आते हैं जनाब अभी इस चीज़ के ऊपर। वैसे ऑन लाइटर नोट में बोल रहा था, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे जो ना ये चीज़ पसंद नहीं है, और वैसे भी कहते हैं ना कि मर्द की सैलरी और औरत की एज नहीं पूछनी चाहिए। अब सर, तो कहते हैं मैं- मर्दों की एज भी ना पूछे। सर मेरी बात सुने, मैंने ना कंटेंट जो है ना वो 14 साल आपके लिए बनाया है, आपने देखा नहीं है। अब आप अपने लिए बना रहे हैं। नहीं सर, अब उनके लिए बना रहा हूँ जो देखते हैं। यार ना इस रेस में पड़े यार, ना इस रेस में पड़े। आपने एक और भी बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया जिस पे को मैंने बड़े प्यार से मना किया कि यार भाई ये ना करो सर देखिए भाई मेरी ये बात ना सुने, करो, मेरी बात सुने। आप नहीं बात। अच्छा आपने ना इसको ट्विस्ट किया है, एक तो मैंने कभी मुंह में नहीं डाला, हाँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि यार मुझे ये बताओ कि ये तुम 15 लाख लेते हो। मैं ये कहता हूँ यार तुम्हारी आमदनी कितनी है, तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, तुम्हारे पास गाड़ियाँ मैंने और कितनी हैं। खुला करके बता दिया यार वो 90% तो जवाब आता नहीं है उसमें। हाँ, तो पूछते क्यों है फिर? सर एम ही पूछ लेते तो हैं। जवाब तो आज भी नहीं, आज तो डायरेक्ट दे के भी जवाब नहीं आया। नहीं इधर कुछ नहीं होता, खैर है। कासिम अली शाह फाउंडेशन के अंदर वैसे कैसा चल रहा है जर्नी आपका? बहुत शानदार चल रहा है एक अल्हम्दुलिल्लाह। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करना और एक डेफिनेटली एक मीडिया के ऊपर काम करना, ठीक है होता वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर ही है डेफिनेटली, लेकिन एक है कि आप बिल्कुल एक शेल के अंदर अपने काम कर रहे हैं। एज एंकर आपका काम है मेन स्क्रीन पे बैठना, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सैजरेट करके भी बता रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में फैब्रिकेशन भी की जा रही होती, बट यहाँ पे आपको फैसले लेने पड़ते हैं। आप ऐसे CEO काम करें, राइट? तो बहुत बड़ी COO चीफ ऑपरेटिंग अच्छा ऑफिसर। CEO ठीक है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। तो कैसा लगता है कि इस तरह की जब सीट पे बैठ के एक ऐसा शख्स के जिसका थोड़ा सा लाइफस्टाइल या 13-14 साल एक ऐसी जर्नी में गुजरे हो जहाँ पे कोई इस तरह के फैसले नहीं लिए गए कभी? मेरा ना जो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है ना वो कासिम अली शाह फाउंडेशन में माशाल्लाह बहुत शानदार चल रहा है। कितने साल हो गए आप? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल।
تو یہ فاؤنڈیشن کے اندر جو ابھی چل رہا ہے سارا کچھ جو آپ کورسز وغیرہ کرواتے ہیں, مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں, میں بھی کافی دفعہ آیا آپ لوگوں کے پاس, اس کا مین آبجیکٹیو کیا ہے؟ لوگوں کو گائیڈ کرنا. ٹھیک ہے, دیکھیں شاہ صاحب کا جو ہے نا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ جو کھانا دے رہا ہے, جو کپڑے دے رہا ہے, جو شیلٹر دے رہا ہے وہ غلط نہیں ہے, بالکل صحیح لیکن تعلیم کوئی نہیں دے رہا, ٹریننگ کوئی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, مطلب اب آپ یہ اس سے نسلوں کے پیٹ بھریں گے روٹی دینے سے, آپ کا سر کیا ایک یا 2 ٹائم کا گزارا ہے. تو سر وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ویژن کو امپلیمنٹ کریں. اس کے لیے ہم نے اپنے سارے ریسورسز لگائے ہوئے ہیں. اس کے لیے شاہ صاحب اگر لیکچر کا جو ہے وہ ملینز میں چارج کرتے ہیں تو فاؤنڈیشن میں 1 روپیہ چارج نہیں کر رہے ہوتے, چاہے کارپوریٹ آ جائے, چاہے اسکول, یونیورسٹی, کالج آ جائے, جو مرضی آ جائے. صحیح صحیح, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں, وہ ٹائم دیتے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں. ویژن ان کا امپلیمنٹ ہو رہا ہے, لنکس ان کے آ رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر نا وہ کیونکہ بندے ہیں اس کے HR کے اور کمیونیکیشن کے اور موٹیویشن کے, تو میں بندے کو کیلکولیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے اتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ پروگرامز کیے ہوئے ہیں, جس میں منسٹرز, جس میں سابقہ پرائم منسٹر, جس میں سابقہ آپ کے جرنیل, جس میں آپ کے ججز, جس میں سارے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں, ہر مکتبہ فکر شامل ہے. تو اس میں جج کرتا ہوں لوگوں سے کہ یار یہ کیمرہ جب چلتا ہے نا تب وہ کیسے ہیں اور کیمرے کے پیچھے کیسے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک منسٹر رہے ہیں PTI کے, آج کل جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. میں عید شو کرنے گیا 92 کی طرف سے, تو اب وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کتنا ٹائم چاہیے آپ کو, مجھے آئی واز لائک یار یہ میرے پہ احسان کر رہا ہے, مطلب اس سے ٹائم لے کے آئے ہیں, کیا ہو گیا. میں نے خیر وہ ادب اس میں لحاظ میں نے کہا سر جتنا آپ بتا دیں, بس میرے پاس 10 منٹ ہے. اچھا, میں نے کہا سر 2 منٹ میں اکوپمنٹ لگ جائے گا, پیچھے 8 منٹ میں آپ کا ہم کر کے تو ہم آف کر دیں گے. ٹھیک ہے جلدی کریں. میں نے کہا سر 2 منٹ میں نے آپ سے گزارش کیا. میں نے وہ لگا کے اور ہم نے کرنا شروع کر دیا. تو میں آپ کو نام بتاؤں, آپ حیران رہ جائیں کہ یار یہ بندہ اتنا جو ہے وہ بد لحاظ, بدتمیز اور منافق ہے. منافق کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, اور لوگ اس کا امیج بڑا اچھا لوگوں کے سامنے. اچھا وہ 2 منٹ لگے, کیمرہ آن ہوا, تو میں کہا السلام علیکم جی, ہم عید ٹرانسمیشن کے لیے جو ہے وہ جیسے ہی کیمرہ اس پہ گیا تو وہ 10 منٹ کی بجائے آدھا گھنٹہ بک بک کرتا رہا. چہرہ چینج ہو گیا. تو میرا دل کیا میں اٹھا کے ماروں اس کو ایک. میں لوگوں کو ایسے جج کرتا ہوں. میں نے قاسم علی شاہ کو اسکرین اور اسکرین کے پیچھے ذرا مختلف نہیں پایا. وہ جو بات کرتا ہے کہ یار یہ اپنے ادارے کے امپلائز کو ایسے رکھیں, بات ایسے کریں, آپ نے کون کون سے رولز امپلیمنٹ کرنے ہیں, کون کون سی پالیسیز امپلیمنٹ کرنی ہیں, لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے, کسی کو ڈارک سائڈ دکھانی ہے تو کیسے. یار وہ ہر چیز فاؤنڈیشن, آپ بتائیں آپ آتے ہیں, آپ کو گارڈ سے لے کے اوپر CEO تک جو ہے کوئی فرق نظر آیا ہے کبھی؟ نہیں, کوئی فرق نظر نہیں آیا. اچھا شاہ صاحب کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. ویسے تو یہ سوال انہیں سے بنتا ہے کیونکہ میری ان کے ساتھ جو ہے نا ایپیسوڈ 2 رہتی بھی ہے. شاہ صاحب کیسے پھنس گئے کنٹروورسی میں, اور ایک بہت بڑا الزام ان سے لگایا جاتا ہے. میں یہ نہیں اس پہ نہیں بات کر سکتا میں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے ایڈوکیٹ بنے. دیکھیں میں ان کا ایڈوکیٹ بننے کی بات نہیں کر رہا. تب تھا ہی نہیں فاؤنڈیشن میں. سن لینا, ان کا ایڈوکیٹ مت بنے. خاموشی اس کی پکی بات ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ایک تو I was not the part of foundation at that time. ویسے میرا شاہ صاحب سے تعلق 2017 کا ہے. 7 نیوز میں شاہ صاحب کا 7 بجے پروگرام ہوتا تھا اور 8 بجے جو ہے وہ میرا پروگرام ہوتا تھا. تو میں میک اپ روم سے نکل رہا ہوتا تھا اور یہ میک اپ روم میں آ رہے ہوتے تھے, تو ہماری وہاں پہ ملاقات ہوتی تھی, بات ہوتی تھی, یا کبھی ریکارڈنگ ایسی ہوتی تھی تو ہم بیٹھ جاتے تھے اس طرح سے جو ہے وہ. تو لیکن یہ جو ہے یہ وہ اس کے اوپر وہ بتا دیں, آپ پوچھ لیجیے گا. ہاں میں یہ کر دوں گا, میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کا بھی ان سے بڑا اچھا تعلق ہے, میرے بھی بڑے اچھے بھائی ہیں, ان کو یہ جواب ضرور دے دیں, کیونکہ میں نے نہیں دیا تھا, آج آپ دے دیں, یہ ضرور کر لوں گا, یہ ضرور کر لوں گا. 2 ان پہ مین الزامات ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جو موٹیویشن دی جا رہی ہے, تو خیر میں نے ان سے پوچھا بھی تھا اور انہوں نے بڑا پیارا اس کا آنسر بھی کیا تھا کہ دیکھیے انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی غلط موٹیویشن کے حق میں نہیں ہوں, میں پریکٹیکل موٹیویشن کے حق میں ہوں. اور وہ کافی حد تک میں اس سے سہمت ہوں, لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے کہ موٹیویشنل کا آج کل جو ایک پورے کا پورا انبار ہے, ہر بچہ جمعہ 4 دن پہلے اب ڈائپر اترا ہوتا ہے اور وہ موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوتا ہے, بیک اینڈ پہ کوئی وہ نہیں ہے. انہوں نے بڑا پیارا اس کا آنسر بھی کیا. آپ کو ایک تو اس کے اوپر بعد میں بتاتا ہوں, لیکن جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے نا, اگر آپ میرے سے یہ پوچھتے نا آپ کی رائے کیا ہے, تو میں ضرور جواب دیتا ہوں. چلے یہی بتا دیں آپ کی رائے. میری رائے یہ ہے کہ کیا ہو گیا ہے یار, مطلب کیا کر دیا ہے. صحیح, ایک شخص نے انٹرویو کیا ہے عمران خان کو اور انٹرویو کیا ہے شہباز شریف کو. صحیح,
اس کے بعد وہ 92 کے چینل پہ بیٹھا ہے اور وہاں پہ ہمارا دوست فیصل عباسی اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. فیصل نے سوال کیا ہے کہ دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. یار انہوں نے اپنی اوپینین دی ہے فار گاڈ سیک, اور وہ حق بھی رکھتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, اب میں ایز این انڈیویجول بتاتا ہوں. شہباز شریف کو پریشان دیکھا, ٹھیک ہے, ڈیپتھ دیکھی, بڑی نیچرل سی بات ہے یار. شہباز شریف میں ڈیپتھ ہوگی نا, وہ اتنی دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے, وہ اس ٹائم وزیر اعظم تھا, اس کا بھائی اتنی دفعہ وزیر اعظم رہا ہے, وہ اتنے کاروبار چلا چکا ہوا ہے, وہ اتنی جیلیں کاٹ چکا ہوا ہے, وہ ملک بدر رہ چکا ہوا ہے. اس ساری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج وہ بڑا اچھا کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے, یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ کو کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہی از اے گڈ پرائم منسٹر, مطلب وہ فیل ہے. اور میں جتنا خان کے خلاف ہوں اتنا ہی میں شہباز شریف یا نواز شریف کے خلاف ہوں, یہ بتانا بھی ضروری ہے, اور اتنا ہی زرداری کے بھی خلاف ہوں, یہ بتانا بھی ضروری ہے, یہ بھی بتانا ضروری ہے. دوسری طرف آ رہے ہیں آپ خان پہ. کس کو نہیں پتا, اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ خان گھرا ہوا ہے, یہی بات کہی تھی نا, ٹھیک ہے, اور کیا بات کی ہے آپ نے؟ کہا جی وہ ٹیشو, آپ نے کہا جی وہ سیٹ مانگ لی, کیا مانگ لی. یار میں نے 500 دفعہ کہا ہوا ہے کہ یار میں اینکر ہوں, میں استاد ہوں, میں پڑھاتا ہوں, میں کیوں نہیں سیاست میں آ سکتا. یہ دل چلتا ہے اس بات کے اوپر. تو آپ نے پکڑ کے جو ہے وہ پورا ایک محاذ اٹھایا اور دیا آپ نے سوشل میڈیا کو کہ یہ لو یار تمہیں ایک دے دیا, بندہ دے دیا ہے, اس کو رگڑا لگا دو, تم اٹھا کے جو ہے. یہ پلان تھا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, یا جس کی بھی طرف سے ہوا؟ ڈیفینیٹلی پلان تھا پی ٹی آئی کی طرف سے, ورنہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی. اب میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات کر دوں تو یار میری ذاتی رائے ہے نا. صحیح ہے. آپ نے پوچھا کہ کیسے پھنسے, میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا, لیکن میری اپنی جو اوپینین ہے, ہو سکتا ہے میری اوپینین سے شاہ صاحب اختلاف رکھیں, بالکل صحیح ہے, لیکن آئی ہیو مائی رائٹ کہ میں اس کو بات کروں, میں بتاؤں کہ یار یہ مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں ہے. یہ وہی بات جو ہم نے شروع میں کی نا کہ مطلب دیکھیں ہوتی چیزیں کچھ ہوتی ہیں, دکھائی کچھ جاتی ہیں. سم ٹائم آپ کی پبلک فگر ہوتے ہو نا سر, پبلک فگر کا پھر ایک اور پرابلم بھی تو ہے نا اس کے ساتھ, جہاں اتنے آپ کے پرکس جڑے ہوئے بینیفٹ کے. میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگ جو ان کو ٹویٹ اور جنہوں نے کیا اس وقت میں, جنہوں نے جو فیس بک پہ جو کیا, جو سارا کچھ کیا, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں, وہ آ کے سیلفی بنوائیں گے. یہ تو قوم ہے ہماری. سر پبلک فگر کا یہی تو پرابلم ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ صحیح بھی ہے کہ جو پبلک فگر ہے تو پراپرٹی پبلک کی ہوگی, بھائی صحیح ہے, لیکن ان کی اپنی ذاتی رائے بھی تو ہے نا. وہ اپنا ذاتی دیکھیں, کسی چیز سے اختلاف کرنا یا کسی, اب ہم دونوں بیٹھے ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں, لازمی تو نہیں جو مجھے چیز پسند ہے آپ کو بھی ہو. سر میں بڑا کلوزلی موو کرتا ہوں شاہ صاحب کے ساتھ لوگوں میں. آپ یقین کیجیے جو آپ نے موٹیویشن کی بات کی ہے, لوگ اتنے ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہماری زندگیاں بدل دی. ہم کچھ نہیں تھے اور آج ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. بالکل ایسے ہم خودکشی کے قریب پہنچے ہوئے تھے, آپ کو سنا تو ہم یہاں پہ پہنچے. وہ مجھے لوگ کال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, میسج کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں یقین کریں مجھے یو کے سے جو ہے وہ کال آئی اور مجھے کہا گیا کہ جی میں بالکل جو ہے آئی واز اباؤٹ بالکل سوسائڈ اور وہ سارے اس کے معاملات پہ, تو ہی واز دا پرسن جس کی وجہ سے میں یہ, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس ادارے میں ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. میں اس پہ نا اسامہ بھائی, میں اس سے پہلے اوریگا گروپ آف کمپنیز میں گروپ ہیڈ ایچ آر تھا, اس کے چیئرمین جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں, میرے محسن ہیں, بڑے بھائی ہیں. میں نے ان جیسا بھی شاندار آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس ادارے میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ بڑے ہیں. اچھا بڑے بڑے برے لوگ بھی ملے ہیں, بہت اچھے لوگ اور بڑا اچھا بولنے والے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے جب ایک چین چلتی ہے نا, شاید ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے جناب. بہت سارے لوگوں نے اپنی لائف کا اب جو میں ذاتی طور پہ جو ایکسپیرینس کیا ہے, جب میں جاتا ہوں سیشن کرنے, یار آگے جو بچے بیٹھے ہیں 60-70 بچہ بیٹھا ہوتا ہے, اب میں کیا جا کے وہاں کچھ بیچ رہا ہوں, یا آپ مجھے کوئی پے کرتے ہیں, یا میں کبھی چارج کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں. میں کیوں آتا ہوں کہ یار یہ 70 بچے میں سے کسی ایک کا کام ہو گیا نا, تو سر میری جاب, اور ہم ان سے بھی چارج نہیں کرتے. ان سے چارج نہیں سر ایک برج ہے, ایک ہم نے جگہ دی ہوئی ہے, ایک ڈیرا چل رہا ہے, اس کے اندر چائے پانی کا انتظام ہے, لوگ آتے ہیں, سیکھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. نہ کبھی ان سے چارج کیا ہے, نہ کبھی ٹرینر سے چارج کیا ہے, نہ کبھی اس کے اوپر وہ بات کی ہے. ایک فاؤنڈیشن کا مقصد صرف خیر کا, اور یقین کریں سر سینکڑوں کی تعداد میں صلح کروائی گئی خاندانوں میں جہاں پہ طلاقیں پہنچی تھی. جسٹس انوار الحق صاحب آؤ صلح کریں پروگرام چلا رہے ہیں. تعلیم ممکن کے اندر آپ سر ایک مہینے کے اندر ہماری فاؤنڈیشن 75 لاکھ روپیہ بچوں کو فنڈ کر رہی ہے لاہور کی 7 یونیورسٹیز کے. کیا بات ہے, 10,000 روپیہ ہر بچے کو. اور جب ہمارا بورڈ بیٹھتا ہے, آپ کبھی تشریف لائیے گا,
जब हम इंटरव्यूज कर रहे हों वो बच्चे बताएंगे जी मैं दूर दराज एक सिंध के गोट का हूँ और मेरे घर के अंदर दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, पर्दा लगा हुआ है। क्या बात है उसके लिए वो 10,000 कितना मैटर करता है ये वो बच्चा जानता है। सर। कल को अगर उनमें से देखें, अगर आप 100 लोगों को कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, उनमें से सर 10 हम 750 बच्चों को कर रहे हैं, 750 स्टूडेंट्स को, माशाल्लाह, और उनकी पूरी डिग्री खत्म होने तक हम उनको जो है वो ये स्कॉलरशिप दे रहे क्या हैं। बात है। मैं कहता हूँ सर उनमें से 50 बच्चा भी कल को किसी अच्छी जगह पे पहुंच गया तो खैर की बात ही निकलनी उनके दिल से। हम उनसे ये कहते हैं कि ये कर्जे हंसना नहीं है, हाँ हम उन्हें ये कहते हैं कि ये पैसे वापस नहीं करने, बस जब कुछ बन जाओ ना तो कुछ ना कुछ खैर का ये सिलसिला आगे गिव बैक चलाते कर रहना। दो, गिव बैक कर दो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही और है। बताएं, मजा आ रहा है इसमें आपको भी? पता नहीं आपने बताना है नहीं मुझे। नहीं, मैं ये फाउंडेशन का पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए मुझे तो मेरे सर- थोड़े सेंटिमेंट होते हैं इस तरह के टॉपिक पे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। उसकी रीज़न ये है कि हमने ना MBA में पढ़ा था जॉब सिग्निफिकेंस। एक डॉक्टर जो है वो उसकी जॉब सिग्निफिकेंस बहुत हाई है क्योंकि रात को 2 बजे मर रहा है कोई बंदा तो उसने उठना ही उठना है। नहीं उठना है। मशीन बंद हो गई है सर, ठीक है हो गई है, सुबह देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। एडिटर बैठा हुआ है, उसने रात को प्रोग्राम सुबह अपलोड करना है, नहीं है अब थक गया छोड़ दो यार कर लेंगे, उसने नहीं किया। उस पर अंदर ये जो फाउंडेशन है ना, इसके अंदर आप एक खैर का काम कर रहे हैं और उसके अंदर आपके पास, मतलब मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो उसको शाह साहब भी फंड कर रहे हैं, उसमें हम इनकम जनरेट भी कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, उसमें कुछ शाह साहब के करीबी दोस्त फैमिली मेम्बर्स भी फंड कर रहे हैं। हमारे पास वो अमानत है, उसका एक एक रुपया जो है वो जब आप खर्च करते हैं ना तो आपका दिल हिल जाता है कि यार ये ना ऐसे हाँ, हो, नहीं, ऐसे हो कि आप अपने घर के लिए कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे। मैं अगर अपने ऑफिस से बाहर जाता हूँ तो मैं अगर किसी और कॉर्पोरेट कंपनी में होता तो मैं कभी एसी बंद करके ना जाता, लेकिन और मुझे कोई नहीं कहता फाउंडेशन में कि तुम एसी बंद करके जाओ, लेकिन जब बाहर जाता हूँ या मेरे स्टाफ में कोई भी बंदा बाहर जाता है और अपना एसी बंद करके जाता है, हम घर समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो इसलिए हम इंजॉइंग अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि ये देखें ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ठीक है आपने जो सैलरी ली वो तो मंथ एंड के ऊपर आपने लेके उसके बाद खलास अगले 10 दिन में ख़त्म हो जानी। मेन चीज़ है इनर सेटिस्फैक्शन कि आप कम्युनिटी गिव बैक कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की दुआएं फिर आपके साथ जुड़ जाती हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जो आगे इस कारवां को आगे लेके चलना चाहते हैं। सर जी पॉडकास्ट से क्या अचीव करना चाहते हैं? लास्ट पे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि दोबारा स्क्रीन पे आए ना, क्या अचीव करना चाहते हैं? कोई गोल है, कोई कुछ है? अब जिस तरह हर एक होता, मेरा एक गोल है, मैं उससे हट नहीं रहा। बहुत सारे आप समेत बहुत सारे लोगों ने मुझे हटाने की कोशिश की लेकिन मैं टिका हुआ हूँ, नहीं मेरा यही गोल है। कोई गोल सेट किया हुआ है? गोल सेट करना छोड़ दिए थे मैंने 2019 में। ठीक है, मैं गोल नहीं सेट करता बिल्कुल भी। और पॉडकास्ट से गेन मैंने मीडिया छोड़ा हुआ था, 1 साल हो गया था मुझे, 6 माह पहले मैंने शुरू किया ना, अभी 6 माह होंगे, ये जब आप लगा देंगे तब 6 माह हो चुके होंगे। तो उसमें मुझे क्रेविंग हो रही थी ठीक है, दोबारा स्क्रीन पे आने की। हाँ, बल्कि 6 माह पहले मुझे जावेद मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, उसने मुझे कहा कि करते हैं यार, तू बैठ मैं संभालूंगा सारा बैग। मैं नहीं करना, मेरा दिल ही नहीं करता, मेरा वाकई दिल नहीं कर रहा था। ऐसे बैठे बैठे मुझे क्रेविंग हुई यार कि आई हैव टू डू दैट। तो मैंने वो लड़के जिसके पास पूरा इक्विपमेंट था सारा वो देखा, देखने के बाद मैंने कहा अच्छा यार बड़ा अच्छा शानदार इक्विपमेंट उसके पास जो है वो। तो मैंने कहा हाँ बताओ क्या करोगे, डील करोगे? कहता है हाँ करूँगा। मैंने कहा कितने की? उसने कहा 40% पे। नहीं, उसने कहा पैसे दो। मैं कहा पैसे को नहीं मैं दे रहे हैं, पार्टनरशिप करो यार, क्या हो गया? कहता अच्छा कितने %? मैंने कहा देख लो। कहता 40%। मैंने कहा ठीक है। ओ मैंने कहा यार तुम ना 1-2 हफ्ते कैलकुलेट कर लो पहले चीज़, फिर 2 हफ्ते बाद सर मोटिवेटेड एंड ऑल दैट जो है वो। तो मैंने शुरू कर दिया, 2 माह बाद वो भाग गया। वो भाग गया तो मैंने कहा यार ये फिर मैं इधर कभी इधर रूल रहा था, इधर रूल रहा था। अब तो इधर सेटल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो गेन यार बस नहीं, गेन देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है फाइनेंशियल गेन, एक होता है नॉन फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन का इस डोमेन के अंदर खास तौर पे आप कोई बहुत ज़्यादा टारगेट सेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पीछे को बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना हो। इज्जत के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए हर इंसान कर रहा होता है, बाकी बच्चों जो मर्जी कहता रहे, सिंपल सी बात। अब जिस तरह देखें, मैंने जिस तरह पहले दिन से आपको भी बताया कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ यार मैंने करना ही सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है, मैंने साफ सुथरा कंटेंट करना है, ठीक है। पागल है। हाँ, आप मुझे यही आगे से कहते तू पागल है, तू पागल है। हाँ, तो मैं हूँ, मैं कब कहता हूँ नहीं हूँ पागल, इस चीज़ के लिए मैं पागल हूँ, ठीक है। तो इसमें आपने एक तरफ से आप बैठा लेते हैं किसी मौलाना को, दूसरी तरफ से आप बैठा लेते हैं किसी शायर को, तीसरी तरफ से आप बैठ के जो है ना फुल रोमांटिक होते हैं। ये चक्कर चल क्या रहा है? क्या खिचड़ी क्या पकाना चाह रहे? मैं करता हूँ यार एड्डा मस्ताना दिल कि किधर रुक ही नहीं रहा, मतलब नहीं मौलवी के साथ बैठता हूँ। अच्छा आप लोगों का मसला है ना, आप लोगों को मैंने अच्छा हम ही गलत है, मैंने कैलकुलेट किया होता है। अच्छा
میں جوتی لا دیتی ہوں اور میں کوٹ بھی لا رہا ہے. لاؤ لاؤ لاؤ. آپ لوگوں کا مسئلہ ہے نا, 4 مولوی کر لیے تو یار تم تو مولوی ہو, ٹھیک ہے. شوبز نال کر لیا تو یار تو بڑا آوارہ ہے, ٹھیک ہے. کسی ادھر نال کر لیا, شاعر نال کر لیا, یار تم شاعر ہو. تم مطلب یار حد ہو گئی ہے یار. میرا کام ہے, میرا دل کرتا, جس کا دل کرتا میں کرتا ہوں. جڑا پڑیا جاتا میں ادھر کرتا. اے دیکھو اج تہاڈے جُتیاں لوا دیتی ہے پوڈ میں کاسٹ کہہ سے. رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جس کا میرا دل کرتا میں کرتا ہوں. تسی سوچو گے ضرور اج جا کے. اچھا ایک اور بات نہیں کہ بڑا مزے کا ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بات, جڑا پڑیا جاتا میں ادھر کر لیتا. اب یہ دیکھیں کہ مجھے نا ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے جب کوئی 5-6 پوڈ کاسٹ جو ہے نا میرے رہ جاتے ہیں نا. میں کہتا ہوں یار ہوں پھر میں تھوڑا کچھ کر لوں. اچھا پھر میں یہ کرتا ہوں, پھر میں نا وہ سارے کانٹیکٹس پھر نکال کے نا کوئی کسی کے ریفرنس سے آنا ہے کہ تھک کر کے جو ہے وہ میں نے پچھلے دنوں مجھے یاد ہے میں نے اچھا یہ فالو بڑا اسٹرانگ لینا پڑتا ہے گیسٹ کا, ایسے نہیں آتا. میں ایک گیسٹ ہیں بڑے بڑا نام, بہت بڑا نام ہے. میں ان کو فون کیا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا. انہوں نے کہا ہاں اسامہ کیا حال ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا میں 2 ماہ سے آپ کو فون کر رہا ہوں اور آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اگلے 2 ماہ بھی آپ کو فون کرتے رہنا ہے. مجھے کہتے ہیں یار میں کل مجھے فون کر. میں نے کل فون کیا تو کہتے ہیں 2 گھنٹے میں پہنچ. نہ بندہ, نہ کیمرہ, نہ اکوپمنٹ, نہ کچھ, نہ ٹیم. پہنچیے کتنے؟ او گاڑی, میں گاڑی میں بیٹھ گیا. میں کہا اوکے سر آ رہا ہوں سر, میرے پاس کچھ نہیں, میرے پاس کیمرہ نہیں, میرے پاس اکوپمنٹ نہیں, میرے پاس کیمرہ مین نہیں. میں نے کہا اوکے سر آ رہا ہوں. میں اب پہلے فون رکھ کے میں نے کہا یار اب میں نے بائی دس وے اور بائی دی ادر جو ہے وہ مجیب الرحمان شامی صاحب تھے یار. میں نے مطلب ان کو جو ہے وہ میں کہا سر آ رہا ہوں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب 2 ماہ مجھے انتظار کروایا, ان کا اسکیجول اتنا بزی ہے, اتنا ان کا بزی ہے, وہ اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنا وہ مطلب میں کہتا ہوں کہ ایسا بندہ, اتنا شاندار بندہ جو ہے وہ مطلب وہ آپ کا نام بھی جانتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار وہ مجھے اس طرح سے. میں کہا اوکے سر. میں گاڑی میں بیٹھا, گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے وہ میں نے فون گھمانے شروع کر دیے, ادھر فون ادھر فون, ارینجمنٹ کر لیں وہ سارا. ایک مجھے کیمرہ ادھر ڈیفینس سے مل رہا ہے, ایک مجھے کیمرہ مین کہیں اور, میں کیمرہ مین یار تو اوپر کرا پہنچ فوری طور پہ, وہاں سے اکوپمنٹ پکڑ, لائٹیں کہیں سے پکڑ کے, بندے پکڑ کے, میں تھک پورے ٹائم پہ. شامی صاحب ٹائم کے بڑے پابند ہیں, پورے ٹائم پہ میں جناب وہاں پہ میں ریکارڈ کر کے تو میں جو ہے وہ واپس آ گیا. مجھے ڈاکٹر جاوید سورہ رحمان سے جو تھراپی کرتے ہیں ان کو میں نے کہا آپ پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. ایک دن ان کا مجھے رات کو 11 بجے میسج آیا, 1 بجے آج آ سکتے ہو. رات کے 11 بجے کہہ رہے ہیں 1 بجے آ سکتے ہو. میں نے کہا یس سر آ جاؤں گا. میں جناب وہ فون کیا اس کو, ٹیم کو فون کیا, 1 بجے وہاں پہنچا, 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی, 4 بجے تک وہاں پہ بیٹھ کے پھر 5 بجے میں وہاں سے نکل کے آیا. اگلے دن پھر میں سویا تقریباً کچھ 6-7 بجے, اور 11 بجے میرا تھا سردار لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ. ادھر سے میں ادھر گیا. سر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, میرا یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے تھا لیکن میں شوخہ اتنا ہوں میں خود ہی بتا دیتا ہوں آپ کو. میں سر کنسسٹینسی از دا کی ٹو سکسیس, باقی ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, ساڈے جملے ساڈے تھے لگے رہو. نہیں سر یہ سیکھا ہے ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, لگے رہیں. وہ سر قبول ہو ہی جانا ہے سر, ون ڈے اور ادر ڈیفینیٹلی. میں کہہ رہا ہوں اسے قبولیت مل جانی ہے انشاءاللہ, بالکل. اور پھر دعا پہلے بھی کرو تو بعد بھی لگے رہو تو پھر بے شک ہو جاتا ہوں سر. سلام بھائی, بڑا مزہ آیا نا. بہت شکریہ آپ کا. مزہ آیا, ٹھیک ہے, جنرلی بڑا مزہ آیا. کچھ چنک نکلے گا سر. دیکھیے اس چیز سے بالا تر ہوں میں 1 ملین نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اس چیز سے 1 ملین جائے گا کوئی. سر 1 ملین ایسی تھوڑا, اچھا ہوں اپنی گل تو کانٹراڈکٹ کر رہے ہو. پوچھ لگائیں گے سر, اب بھی نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, چھوڑ دیے سر, یہ نشے چھوڑ دیے. یار 2.5 لاکھ روپے آپ نے پچھلے مہینے لگایا, آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میرا آپ ایک چنک بھی نہیں کریں گے. اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, دھوتی مت کھولے اب آپ. بھجن میری بات سر, ایک منٹ, ابھی آپ نے ایک پیاری بات کر کے اس کے بعد دیکھیں گندی بات کر. پہلے میری بات سنیں. جی جناب. میرا ہو گیا پوڈ کاسٹ, ہو گیا جناب. سیدھے ہو. اب بتائیں ذرا, اب بتائیں مجھے کتنے پیسے مل رہے ہیں پوڈ کاسٹ؟ سر میں بتاتا ہوں نا, میں بتاتا ہوں. گاڑی کون سی ہے؟ سپورٹیج ہے. سپورٹیج تھی کون سی بار کھڑی ہوئی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اچھی ہے. سپورٹیج ہے. وائٹ کلر کی کون سی کھڑی ہوئی ہے؟ بڑی گاڑی ہے. گاڑی بھی ایسی ہو کہ پتہ نہ چلے کون سی ہے. سپورٹیج ہے یا ہونڈا کی کوئی گاڑی ہے؟ یہ ڈیزل ہے. اچھا, پیسے کتنے کماتے ہیں مہینے کے؟ سر جتنے ضرورت ہے نا اللہ اس سے زیادہ دے دیتا ہے. کتنے یار؟ 10 لاکھ, 20 لاکھ, 25 لاکھ, 30 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ. سر میں نے کیا کہا, میں نے بڑا پیارا جملہ یوز کیا. دیکھیں بڑا پیارا جملہ یوز کیا. کتنے پیسے چارج کیے ہیں جتنا کسی گیسٹ کو؟ بالکل کیے. کتنے کرتے ہیں سر جتنا کوئی دے دیتا ہے. یار کتنے مزے کی بات ہے. بھاجن ایسے نہیں چلے گا, آپ میرے سامنے آئے ہیں آج. اچھا تو میکسیمم کتنے لیے ہیں؟ سر میکسیمم بات یہ ہے کہ جس کو جو چاہیے اس کے مطابق اکارڈنگلی چلے گا.
यार आप तो बड़े कस्टमाइज्ड किस्म के पॉडकास्टर हैं। सर देखिए हमने शेल्फें नहीं लगाई हुई। Off the shelf कुछ- शादी लव मैरिज है अरेंज मैरिज सर है? अरेंज मैरिज, अरेंज को लव कन्वर्ट किया था। ये तो कहानी है ना। सर फैमिली में हुई ना। बच्चे कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह, क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं अभी सर, इतने बड़े नहीं, वो भी पढ़ रहे हैं सर। अभी छोटे? बेटी हो लेवल में है। अच्छा। छोटा बेटा जो है यार आप तो बहुत बड़े हैं यार। आप माशाल्लाह। हुण ऐ पूछो कि मेरी ब्याह कदों होया सी, तानू पता यार चलेगा आपकी छोटा उम्र ही कितनी है? कितनी होनी चाहिए? यार मेरे आगे पीछे होना चाहिए लेकिन और नहीं, सर तो आप तो बहुत पुराने हैं। मैं आई वाज 22 इयर्स व्हेन आई गॉट मैरिड, तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें। तो मैं 28 में मेरी शादी हुई है। तो सर 6 साल 6 साल में आपने साल दे च सर गोडे गिट्टे किस जांदे ने। 6 बहुत बड़ा आप टाइम। कितने साल के हैं? सर मैं इस वक्त कितने का होना चाहिए? मुझे नहीं पता। मुझे 39 सर 39 एग्जैक्टली। अच्छा फिर आप मेरे से 1 साल बड़े हैं, मैं आपको भाईजान क्या करूं? कहा करें ना सर, इज्जत दे तो सही। तो इज्जत ही देता हूँ। और अब मैंने आपको क्या जो है वो किया है? आगे ना आप मुझे पैसे बता रहे हैं ना मुझे आप कुछ सर और दे बता रहे मैंने हैं। कोई आपकी तरह मैंने घुमाई फिराई नहीं की, सीधा सीधा जवाब दिया। अगर इसमें कोई गलत कहा है तो बताएं, मैं और आपको डिटेल दे देता हूँ। कितने पैसे? मैंने तो कहा सर देखिए आप रिक्वायरमेंट लाएं, आप मेरे पर गेस्ट भेजें, हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज पैकेज बना के देंगे। एंड वी डोंट ऑफर एनी ऑफ द आपका शेल्फ। फेवरेट पॉडकास्टर कौन है? फेवरेट पॉडकास्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुजम्मिल हसन है। ठीक है, मैं उन्हीं की वजह से शुरू किया, आइडलाइज भी मेरे वही हैं। उस बंदे का जो बोलने का अंदाज है एंड द वे ही कंडक्ट द पॉडकास्ट, आई थिंक बचपन से इतना सीरियस है आप या दरमियान में कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया था? मैं बताता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। यानी ऐसे हैं नहीं आप? मैं बता देता आपके हूँ। देखिए अंदर जिनके का जब साथ वो- मैं जेलअप होता हूँ ना, जिनके साथ मेरा ताल्लुक अच्छा है, जिस तरह आपके साथ है, मैं उनके साथ घुलता मिलता हूँ। मेरे साथ कब आप घुले मिले हैं? यार किन्ना का घुलना जो और दसो मैनू किधर घुले हैं आप यार? अभी भी किन्ना आप की चाह रहे हो? इतना- अच्छा इतना- इससे आगे नहीं मैं घुलता। इतना सोफिस्टिकेटेड जो है देखिए वो आप वर्ड भी ताड़ा साथ नहीं दे रहे। सोफिस्टिकेटेड मुंह बना के आप बैठ गए मेरे साथ। यार कोई अच्छी भजन बात नहीं, करें मेरे ऐसा ही है। साथ। देखिए कोई एक अच्छे इंसान के साथ आप बैठे हैं, एक पढ़े लिखे बंदे के साथ आप बैठे हैं। यार आपको देखिए ये- एक है डिग्री वाला पढ़ा लिखा, मैं शायद डिग्री वाला पढ़ा लिखा उतना नहीं हूँ, लेकिन तरबियत वाला पढ़ा लिखा हूँ। तरबियत क्या मेरी, अल्लाह माफ करे, आप मेरी तरबियत पे बात कर रहे हैं? शर्म आ रही है आपको? ये तरबियत भी दूसरी है। तरबियत भी दो, एक तरबियत है जो आपको घर से यहाँ तक लेके आती है, एक है आपकी कॉर्पोरेट तरबियत। मेरी कॉर्पोरेट तरबियत बहुत अच्छी यार है। पॉडकास्ट में ना थोड़ा सा फन ऐड करें, थोड़ा सा शुगल ऐड करें, थोड़ा सा की चाह रहे उन्होंने नचना शुरू कर दी है। यार आप ना करें उसका खुशबू के साथ करें। आपको पता है मैंने जब किया ना, खुशबू फिल्म स्टार हाँ जब मैंने किया ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो बूढ़ी हो गई है यार, सुन अब तो उसके ले, साथ क्या podcast करनी? सुन तो ये शौक देखें अपने यार, शर्म करें। यार अरबाज कहीं खान तो- की बीवी है वो, कहीं किसी की तो- बीवी पर नजर रख रहे हैं आप, तो बूढ़ी होगी, शर्म करें, हया करें आप। क्या क्या चाहते क्या है यार? नाम नेहाद आप बने हुए हैं वो। अच्छा वो मैंने किया ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ पॉडकास्ट किया, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट लिखा हुआ था, यार इससे तो अच्छा था कि तुम उसके साथ कर लेते। क्या नाम था उसका, दीदार की बहन का क्या नाम है? नरगिस नरगिस के साथ। वो तो पर आए थे भाई यार। भाई मैं देखिए हाजिर यार, दिमागी तो से पूरे बैठा दिनों हूं। का है। हाजिर अच्छा, दिमागी से इससे बैठा तो हूं। बेहतर था कि तू नरगिस के साथ कर लेता। मैंने नीचे कमेंट लिखा, मैंने कहा यार मेरे लिंक में नहीं है, अगर तेरा राब्ता होता है करवा दो। मैं बड़ी देर से करना चाह रहा हूँ, करवा दो। इस पे आपको याद है मैंने आपको एक बात कही वो थी, डिलीट ही करके भाग गया। आपको याद है इस पे एक बात कही थी मैंने, आपने मेरे साथ कोई एक गेस्ट की बात कही थी, आपने कहा कर लेंगे उसका। मैंने कहा क्या कहा था? मैंने कहा भजन मैं उससे भी आपको सोफिस्टिकेटेड कंटेंट निकाल के दिखाऊंगा। फिर आप ही बैक ऑफ हुए हैं। याद है बात अपनी? सोफिस्टिकेटेड क्या होता है? कंटेंट कंटेंट होता जो है। आपसे निकाला है सर, ठीक है। तो मैं क्या अपने पॉडकास्ट में मैं गंद मार रहा हूँ? मैं बता तो रहा हूँ, देखिए आप अपने स्टाइल से कर रहे हैं, मैं अपने स्टाइल से कर रहा हूँ। आज आप मेरे मेहमान थे जनाब, तो मैंने आपकी लाइंस क्रॉस नहीं चलो करनी थी। मुनीर अहमद साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अल्लाह हाफिज। बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था, आप दोबारा भी आइएगा मेरे पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा लगा। इतनी जल्दी हाँ भाई जनरली बहुत शुक्रिया सर। ये एक फन तफरी वाला भी साथ हो गया, साथ में एक जनरली आपने जो बातें की हैं, ये कुछ ऐसे देखिए डार्क सीक्रेट्स हैं। बहुत सारे लोग इस पर बात करना चाहते हैं, करते नहीं हैं। बहुत सारे लोग आप जैसे बेबाक हैं, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि आपने खुलडुल के सारी बातें कर दी। हम देखिए किसी पे को कीचड़ नहीं उछालना चाहते, लेकिन कुछ ऐसी कड़वी हकीकतें हैं जिनके ऊपर अगर बात नहीं की जाएगी ना, तो ये दबती इतनी दब जाएंगी कि कल को पता ही नहीं होगा कि यार ये हुआ क्या। आज अगर 15, 20, 25 साल के मीडिया की जो एज है, उसके बाद ही हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि यार कितने गया वेंटिलेटर, तो मैं ये समझता हूँ अगर बात करनी छोड़ देंगे ना, तो सर आने वाले 10 साल में हड्डियाँ भी नज़र नहीं आएंगी कब्र में। तो बातें करनी पड़ेंगी लोगों को इस टॉपिक के ऊपर, ताकि जो आने वाले यंग बच्चे हैं, अभी देखिए बेतहाशा ऐसे बच्चे बैठे हैं जो एंकर बनना चाहते हैं, जो प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, और इसमें 1000 फील्ड्स हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो क्या करें? क्या सारे ही सोशल मीडिया पे आके बेलगाम हो जाए? नहीं। अब जो हाल आपके मेन स्ट्रीम मीडिया का हुआ है ना सर, आने वाले 5 साल में सोशल मीडिया का वो होना है, कोई भी बैठ के किसी की भी पगड़ी उछालता है और निकल जाता है। तो इसके ऊपर भी अभी से ये अरबाब इख्तियार जितने भी हैं, अगर कुछ सुन रहे हैं
تو ان کے لیے یہ ہوش کے ناخن لینے کا ٹائم ہے سر. آج اگر اس کے اوپر لگام نہیں ڈالی نا, کلوزنگ کر رہے ہیں آپ, بس اللہ حافظ بولے, آج اگر نہیں لگائیں گے تو سر جی کام خراب ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سر بہت شکریہ. ہاتھ ہی لا دیتے ہیں جناب آپ کا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. یہ ایک دوستی کی والی پوڈ کاسٹ تھی جس کے اندر تھوڑا سا ذرا میں بھی ظاہر ہے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلا, اور اسامہ بھائی نے پوری کوشش کی کہ کمفرٹ زون سے نکالیں مجھے باہر, اور خود بھی نکلے. میں نے ان کو نہیں نکلنے دیا اور انہوں نے مجھے نہیں نکلنے دیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جناب. اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیے گا ضرور. اگر پسند آئے تو آگے شیئر بھی کر دیجیے گا. چھوٹی جی ٹلی نو بھی دبا دیتے ہیں تاکہ آنے والی تمام پوڈ کاسٹ آپ تک ٹائملی پہنچے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین, اللہ حافظ.